வணக்கம். இன்று ஐநா தீர்மானம் மனித உரிமை கூட்டத்தொடர் 46வது கூட்டத்தொடரில் இலங்கை தீர்மானம் 44 ஒன்று தீர்மானம் இப்போது நடைபெற இருக்கின்றது. நாங்கள் இதில் ஐநாவினுடைய அந்த டிவியை நேரடியாக ஜாயின் பண்ண இருக்கின்றோம். இந்த இதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு டிஸ்கஷன், அதாவது இந்த தீர்மானம் என்ன நடந்திருக்கின்றது, என்ன விஷயங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை ஒரு எந்தெந்த நாடுகள் என்னென்ன விஷயங்களை பேசியிருக்கின்றார்கள், எந்தெந்த நாடுகள் இதில் இருந்து வாக்களித்திருக்கின்றார்கள், எந்தெந்த நாடுகள் இதில் எதிராக வாக்களித்திருக்கின்றார்கள், அதாவது தீர்மானத்துக்கு எதிராக வாக்களித்திருக்கின்றார்கள், இலங்கைக்கு சாதகமாக. அதே மாதிரி எந்தெந்த நாடுகள் இந்த வாக்களிப்பில் பங்கு கொள்ளவில்லை, இவை அதுக்கு அந்த நாடுகளையும் பார்த்து நாங்கள் வருங்காலங்களில் என்ன மாதிரியான செயல் திட்டங்கள் மூலமாக நாங்கள் எங்களுக்கு நடந்த இன அழிப்பு அத்துடன் ஐசிசியை கொண்டு போவோம் என்பது இந்த தீர்மானத்தில் வரவில்லை. ஆகையால் இந்த தீர்மானம் இப்போவும் தொடர்ந்து இலங்கையை பொறுப்பு கூறலை செய்ய சொல்லி கேட்கின்றது. இப்போ போர்க்குற்றவாளிகள் மனித இந்த இன அழிப்பு செய்தவர்களையே அந்த 2 பிரசிடெண்ட்டும் பிரைம் மினிஸ்டருமாக இருக்கின்றவர்களே இந்த தீர்மானம் கேட்கின்றது, நீங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷனை செய்யுங்கன்னு சொல்லி. அப்படி ஒரு தீர்மானம் வர இருக்கின்றது. அத்துடன் அவர்கள் ஐசிசி கொண்டு போகிறது பற்றியான விஷயம் இதில் பேசப்படாட்டியும் அந்த சாட்சியங்களை இது பண்ண வேணும். மற்ற மானிட்டரிங்கை பற்றி கொஞ்சம் பேசப்பட்டிருக்கின்றது. எதுவும் இருந்து பார்ப்போம் என்ன நடக்கின்றது என்பதை. இப்போது நாங்கள் யுஎன் டிவியை நோக்கி போகின்றோம்.
Excellencies, ladies and gentlemen, I resume the 47th meeting of the 46th session of the Human Rights Council. We shall now begin consideration of draft proposals tabled at this session. I remind you that the voting process is a members-only process. Observer states may intervene in only 2 instances: at the stage of introduction of a draft proposal, or if the observer state is a country concerned by a draft resolution or decision. Apart from these 2 instances, observer states will not be in a position to take the floor until the voting process is completed, not even on a point of order. The Secretariat has verified that all representatives of the state members of the Council wishing to take part in the voting process, as well as observer states introducing draft proposals and concerned countries that would speak under item 2, are present in the Zoom meeting. The meeting has been locked and we can now begin taking action. We will follow the extraordinary modalities for electronic voting that were adopted by the Council on the 18th of March 2021. Allow me to recall that a test vote using the e-recorded votes module on the e-delegate platform will be conducted at the beginning of each meeting before the Council starts taking action on draft proposals. Tu veux que je fasse le vote ou tu le fais? Fais-le si tu veux, Emmanuel. Once this test vote is completed, we will proceed with the consideration of draft proposals in the chronological order of agenda items. Within each agenda item, we will act upon draft texts in the order of their submission. I will inform you when a text is not ready for action. As President of this Council, I will try, to the greatest extent possible, to grant the time necessary to concerned parties to undertake negotiations on draft texts in order for them to be adopted by consensus. The voting process would proceed via the Zoom platform in the same manner as it used to be in Room 20. Main sponsors of draft proposals would introduce their texts via Zoom or pre-recorded video messages, and members of the Council would also participate via Zoom or pre-recorded video messages to make general comments and explanations of vote before the vote. May I remind you, and this is very important, that in accordance with our voting process, all procedural motions, such as oral amendments, no action motions, and requests for votes on separate paragraphs, should be announced during the general comments segment. If this is not the case, and a procedural motion is raised when the vote has started with explanation of vote, the motion will be deemed inadmissible. Please do bear this in mind. Should any state member of the Council wish to make a procedural motion as part of general comments, the representative of that state will be able to do so by 1. Pressing the raise hand button, 2. Indicating the motion in the chat box, and 3. Putting their camera on and raising their hands. I also remind you that explanations of vote and general comments after the vote will be allowed only after the action has been taken on all draft proposals under a specific agenda item. I would also like to remind you that in accordance with Rule 128 of the Rules of Procedure of the General Assembly, the sponsor of a draft proposal or an amendment is not permitted to explain his or her vote or her proposal or amendment. Finally, the speaking time during the voting process is 3 minutes for all, including concerned countries. If more than one delegation is introducing a draft proposal, this speaking time should be shared between them. Should there be a request for a vote on a specific draft proposal, I will ask the Secretariat to activate the vote on that draft proposal on the e-delegate platform.
For security reasons, the system may periodically log representatives of the states members of the Council out of the e-delegate platform. Therefore, before opening the vote on any draft proposal, where there has been a request for a vote, I will ask representatives to log out and log in again. Once I ask the Secretariat to activate the vote on a draft proposal, representatives would then see the specific draft proposal appear on the e-recorded votes module of the e-delegate platform, upon which they will be able to electronically cast their vote on that specific draft proposal. Representatives may also need to refresh the page by clicking on the refresh button in order for that specific draft proposal to appear on their screen. I will proceed slowly with a vote in order to allow all states members of the Council to have ample time to cast their vote. Should there be more than one representative from a state member of the Council connected to the e-delegate platform and casting a vote for that state, the platform would reflect the last vote cast by a representative of that state. Representatives would be able to change or delete their votes so long as the vote remains open. Once all states members of the Council present and voting have cast their votes and checked that their votes are accurately reflected on the e-delegate platform, I would ask the Secretariat to close the vote on the specific draft proposal. Once the voting is closed, representatives will no longer be able to change or delete their vote. A hotline will be in operation throughout the process in case representatives have difficulties communicating via Zoom, any technical issue they are facing. The hotline number is 022 917 7573. And I'll read it again, 022 917 7573. I wish to now request states members of the Council to now log in with their usual credentials on e-delegate and to go to the e-recorded votes module on the platform following the guidelines that were recirculated by the Secretariat yesterday afternoon. If you are already logged in on the platform, for the reasons I explained earlier, please log out and log in again. If all representatives are now logged in, I will ask the Secretariat to open the test vote on L0. I invite all states members of the Council to cast their vote.
Can I ask all States members of the Council to cast their vote, please? I see that all representatives have now cast their vote. Please verify that your vote is accurately reflected on the Zoom screen. If any representative is facing a technical issue, this is the moment that you should tell us about the difficulty that you are facing. I see no hands raised. I therefore ask the Secretariat to close the test vote. Ladies and gentlemen, having successfully completed the test vote, we will now begin consideration of draft proposals. You can now see on the Zoom screen the list of draft proposals ready for action today, and almost all the PBIs have been posted on the HRC extranet. The Council will now consider draft resolution L1 Rev 1, entitled Promoting Reconciliation, Accountability and Human Rights in Sri Lanka. I give the floor to the representative of the United Kingdom to introduce the draft text. You have the floor. Thank you, Madam President. The United Kingdom has the honour to present draft resolution L1 Rev 1 on behalf of a core group, also comprising Canada, Germany, Malawi, Montenegro and North Macedonia. Madam President, this Council has sought to promote reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka for almost 10 years. It was to Sri Lanka's great credit that between 2015 and 2019, it agreed to a consensual framework to address the legacy of several decades of devastating conflict. The 2015 framework followed a detailed report by the High Commissioner for Human Rights, which concluded that large-scale violations and abuses of human rights by all parties had occurred. Sri Lanka's commitments to the Council were ambitious, but these recognised that the only way to bring reconciliation, to heal the suffering of the many victims, and to avoid a recurrence of such violations was to engage with the UN's findings. It was therefore a source of profound regret when Sri Lanka withdrew its support for the 2015 framework last year. Since then, the core group has encouraged a new cooperative framework with Sri Lanka, but unfortunately to no avail. This resolution responds to the High Commissioner's most recent report. It acknowledges progress where this has been made. It also reflects the High Commissioner's findings that the human rights situation has deteriorated, with particular concerns for human rights defenders in civil society space and members of different ethnic and religious communities, including Tamils, Muslims and Christians. Independent institutions have been weakened and impunity has become more entrenched as progress in emblematic cases has stalled.
Some of those who had sought to pursue justice and advance accountability through the national courts have found themselves persecuted, and in one case, imprisoned, while others who were convicted or suspected of large-scale violations have been pardoned and promoted. Madam President, this resolution and this core group is not anti-Sri Lanka. We are friends of Sri Lanka and its people. We bring this resolution in the hope that it will help advance the human rights of all communities, including Buddhist, Christian, Muslim, Sinhala, or Tamil. And most importantly, that it will help prevent the recurrence of past grave violations, which the High Commissioner's report warns this Council about in such clear terms. We regret that agreement could not be reached with Sri Lanka during the 4 informal meetings on the draft resolution, but we thank the distinguished Ambassador of Sri Lanka for his participation. Nonetheless, we believe this constructive and balanced text provides the best framework to support justice and lasting reconciliation and address the most critical human rights challenges. We call on all members of this Council to support this resolution. Thank you, Madam President. Thank you. And I have been informed by the Secretariat that there is one additional co-sponsor. I now give the floor to members of the Council who wish to make general comments. I give the floor to the distinguished representative of Austria. Thank you, Madam President. I have the honor to speak on behalf of the EU member states that are members of the Human Rights Council. This general comment has been agreed by the EU as a whole. We thank the cross-regional group for presenting this very balanced resolution. Reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka have been considered in the Human Rights Council for many years, including through consensual resolutions in previous years. The EU regrets that the government of Sri Lanka has withdrawn its support to these resolutions. We are concerned about a setback of the important gains made. It is key that the Human Rights Council signals the international community's continued support for post-conflict reconciliation and accountability in Sri Lanka. This resolution is also important given the warning signs of a deteriorating human rights situation, including erosion of democratic checks and balances, rise of exclusionary rhetoric, intensified surveillance and intimidation of CSOs, human rights defenders and victims, as well as discrimination of persons belonging to religious and ethnic minority communities. The EU is deeply concerned about these developments. We call on the government of Sri Lanka to continue to promote reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka, including through cooperation on this resolution. For the above-mentioned reasons, the EU supports Resolution L1/Rev1 and hopes it will be adopted by this Council by consensus. Thank you. Thank you. And I now give the floor to the distinguished representative of the Philippines. Thank you, Madam President. The Philippines engaged actively in the consultations on this draft resolution. We are disappointed that the pen holders did not take on board in a balanced manner the perspectives and positions of Sri Lanka. We note that Sri Lanka engaged in the informals in good faith, even after the failure of the OHCHR to adhere to high standards of transparency, objectivity, and fairness in reporting. We regret that the pen holders repeated this failure and did not take the opportunity to promote the consultations as a platform to uphold these principles and maintain a discourse based on reason. 3 things are clear in this resolution. First, it pursues a political agenda that is blind to reason and methods of reasoning. Second, the mandate given to the OHCHR will require a budget of $2.8 billion, mostly for salaries of 12 new hires. We regret the late posting of this information, and in this regard, we call on the Council to examine this practice that relegates the budget and the other practical implications of a resolution as an afterthought rather than factors in our decision-making, as they should be. Third, this mandate is contemplated against a possible non-cooperation of Sri Lanka, and therefore resources are likely to go to waste if our benchmark is effective action and impact on the ground. Madam President, the rest of the elements of this draft resolution are sketchy and unmoored, particularly its vision of a role for the OHCHR in collecting evidence and developing strategies for future accountability processes.
These usurp the role of the state as duty bearer. While recognizing that no country has a perfect record on human rights, the Philippines has appreciated that the government of Sri Lanka has pursued reconciliation, accountability, and human rights through inclusive domestic processes. This is despite severe challenges in its resources and post-conflict security situation. There is no merit in actions by the Council that disrespect these national processes and are driven by simplistic generalizations of complex conditions on the ground. Many of us in Geneva are sheltered from the actual experience of terrorism, conflict, and socioeconomic challenges that are everyday realities to Sri Lanka's 21 million people. This is a handicap that prevents some council members from being more sober in their judgments about the situation in Sri Lanka and from flexing the powers of the council more wisely. Madam President, the Philippines will vote no on this resolution, and we ask other council members to apply wisdom, responsibility, and sobriety on this matter and do the same. Thank you. Thank you. And are there any other delegations who wish to make general comments? I see none, and we shall now hear from the concerned country. I will give the floor to the distinguished representative of Sri Lanka. Madam President, it is deeply regrettable that a group of countries has tabled a country-specific resolution against Sri Lanka in spite of Sri Lanka's consistent and constructive engagement with the Human Rights Council and with the proponents of the resolution themselves. Sri Lanka considers the draft resolution to be unwarranted, unjustified, and in violation of the relevant articles of the United Nations Charter, in particular, Article 2, subsection 7, and relevant sections of the United Nations General Assembly Resolution 60/251 that provides for the mandate of the Human Rights Council. It is based on the rejected report of the OHCHR on Sri Lanka, which was tabled at this session, and which violates the principles of sovereign equality of all states and non-interference in internal affairs. The resolution is presented without the consent of Sri Lanka as the country concerned and is therefore unhelpful and divisive. No country has a greater interest in bringing about reconciliation among its peoples than the country concerned, a point that has repeatedly been emphasized during the proceedings of this council. The list of co-sponsors of the resolution amply demonstrates the divisive nature of this resolution. Madam President, Sri Lanka categorically rejects the unprecedented proposal in OP 6 of this resolution to expand the role of the OHCHR. This is a dangerous precedent and will have wide-ranging implications for all countries. All members of this council will agree that this body cannot assume tasks not assigned to it by the UN General Assembly in Resolution 60/251 or in subsequent resolutions. In addition, I cannot emphasize enough the dangers posed to all nations, particularly those of the Global South, by the trajectory taken in this resolution, which is urging action on the basis of emerging trends and warning signs, that is, events that have not yet happened. In this context, it is highly regrettable that the draft resolution that has been presented today appears to have ignored all these reservations and concerns. Against this background, I call upon all members of this council to objectively assess whether Sri Lanka represents a situation that warrants the financial and human resources and the urgent attention of this council in this exaggerated and polarized manner at a time of severe financial constraints indicated by the Secretariat. Over $2.8 million is the estimated cost of this exercise, and over a dozen new staff members are to be recruited according to the PBI. Madam President, notwithstanding the stated objectives of the proponents of the resolution, Sri Lanka is of the view that this resolution will polarize Sri Lankan society and adversely affect economic development, peace, and harmony. For all the above reasons, Sri Lanka rejects this draft resolution and requests the members of this council to reject this resolution by a vote. Thank you. Thank you. I have been informed by the Secretariat that there are PBIs in the amount of $2,856,300, and copies of the statement were posted on the extranet. I'll now give the floor to members of the Council who wish to make explanations of votes before the vote on the draft proposal. And I give the floor to the distinguished representative of China. Madam President,
China commends the Sri Lanka government for its commitment to promoting and protecting human rights, promoting sustainable economic and social development, improving people's living standards, safeguarding the rights of vulnerable groups, promoting national reconciliation and combating terrorism. We congratulate the Sri Lanka government on its achievements in these areas. According to GA Resolution 60/251, the work of the HRC should follow the principles of universality, impartiality, objectivity, and non-selectivity. All parties should promote and protect human rights through genuine dialogue and cooperation, and refrain from double standards and politicizing human rights issues. We advocate that all countries should observe the purposes and principles of the UN Charter, respect the sovereignty and independence of other countries, and abandon the practice of interfering in other countries' internal affairs, undermining other countries' sovereignty and international cooperation under the pretext of human rights. The sponsors of draft resolution L1 Rev 1 disregards the efforts and achievements by the Sri Lanka government to promote and protect human rights, ignores the wishes of the Sri Lanka people, and interferes in Sri Lanka's internal affairs under the guise of human rights, and disrupts the excellent situation of Sri Lanka's development and stability. This doesn't help to promote and protect human rights. Rather, it's a typical example of politicizing human rights. The HRC should not facilitate this dangerous trend. To safeguard the purposes and principles of the UN Charter and the principles established in GA Resolution 60/251, China requests a vote on draft resolution L1 Rev 1 and will vote against it. We call on the HRC members to jointly vote against this resolution. Thank you. Thank you. And I now give the floor to the distinguished representative of Japan. Thank you, Madam President. Japan recognizes the need for improvement regarding the human rights situation in Sri Lanka, as well as the need for further efforts towards national reconciliation in the country. At the same time, Japan takes note of the actions taken by Sri Lanka, such as the establishment of the Commission of Inquiry to investigate past cases of human rights violations, and the payment of reparations amounting to 142 million rupees during 2020. In order to achieve national reconciliation and improvement of the human rights situation, it is critical for Sri Lanka to implement its own initiatives. To this end, Japan has supported Sri Lanka, including through dispatching our experts to the country. Japan hopes the international community will encourage and support Sri Lanka's efforts. For the above reasons, Japan will abstain from voting on this draft resolution. Thank you. Thank you. And I now give the floor to the distinguished representative of Pakistan. Thank you, Madam President. Pakistan has always advocated dialogue and engagement as preferred means to advance respect for and to resolve concerns around human rights. Consent of and cooperation with the country concerned are essential ingredients in support of national efforts to promote compliance with human rights obligations. We appreciate Sri Lanka's constructive engagement throughout the informal consultation on the draft resolution before the Council. The Sri Lankan delegation made proposals to align the draft text with its national action plans on reconciliation and accountability, including through empowerment of Commission of Inquiry as well as offices on missing persons and reparations. We regret rejection of these proposals. Ignoring these suggestions were a missed opportunity to secure national ownership of the draft resolution in line with aspirations of the Sri Lankan people. Madam President, during the course of informal consultations, Sri Lanka and a number of other delegations had explained that operative paras 5 and 6 of the draft text lacked balance, proportionality, and inconsistency. For example,
Preambular paras 4 and 11 of the text reaffirm the sovereignty of Sri Lanka and welcome its continued engagement with the UN and its human rights mechanisms. However, these provisions are at complete variance with the legally untenable external accountability mechanism. We note that such provisions are neither grounded in nor are drawn from the purposes and principles of the UN Charter, the founding UNGA Resolution 60/251 and the IB package. Similarly, Operative Para 7 seeks to expand the scope and the context of 12 years long Sri Lanka's engagement with the Council. We note that the original process that was rooted in promoting reconciliation and accountability in the context of civil war in 2009 is now incompatible with the approach and contents of the draft resolution before the Council. Madam President, each country, including the sponsors of this resolution, have human rights challenges on which there may be diversity of views, interpretations, and solutions depending upon national context and circumstances. Having said that, we have seen media reports related to concerns over burials during the COVID-19 pandemic. We appreciate the steps taken by Sri Lankan government to address these concerns. And we encourage Sri Lanka to continue such steps to preserve the pluralistic fabric of the society where people of different faiths have been living in harmony for centuries. Madam President, the estimated PBIs of $2.8 million for the annual implementation of OP6 also raises serious questions about the equitable utilization of regular budget, especially when the OHCHR and the Council are facing serious liquidity crisis. Deployment of 13 posts in OHCHR on Sri Lanka, nearly the size of a branch, can hardly be justified when OHCHR is faced with serious financial crunch. We request this OHCHR for a breakdown of PBIs and share information on how the financial resources would be arranged for this mandate without compromising other mandated activities from the regular budget. Resort to extra budgetary resources or voluntary contributions would undermine the transparency, impartiality, and credibility of the whole process. Madam President, draft resolution also fails to acknowledge the long struggle of the Sri Lankan people and government against LTTE, an internationally recognized terrorist organization. The horrendous terrorist activities by this organization, aided, abetted, and financed externally, had resulted in the loss of innocent lives and depriving the people of Sri Lanka from their basic rights and freedoms. The draft resolution fails to condemn these crimes unequivocally and shies away from a call for accountability of the LTTE and its sponsors and financiers. Unfortunately, the draft resolution appears to rekindle the sufferings rather than healing the wounds of the people of Sri Lanka. Madam President, in view of these reasons, Pakistan delegation would call the resolution to a vote and vote against it. I thank you. Thank you. And I now give the floor to the distinguished representative of Venezuela. President, Venezuela reiterates its opposition to the selective practice wielded by some countries who are members of this council, who for purely political grounds table initiatives such as this draft resolution L1/Rev1 against the Socialist Democratic Republic of Sri Lanka. Such initiatives do not enjoy the assent of the country concerned, and they violate the principles of respect for sovereignty and non-interference in the domestic affairs of states. We are deeply troubled that the text of the draft resolution seeks to establish the competency of the Office of the High Commissioner for Human Rights to collate criminal evidence for future judicial processes, turning it into an organ of a body of criminal inquiry, a flagrant violation of the mandate contained in Resolution 48141 of the General Assembly, which established the OHCHR in the first place. We are also deeply alarmed by the distortion of the preventive approach as a concept, preventive in terms of human rights, that is, a distorted and perverted interpretation of that goal, which is further embedded in this antagonistic initiative against Sri Lanka, which seeks in advance of any concrete findings to disproportionately punish alleged violations of human rights, violations which never took place.
It is regrettable that the sponsors of draft resolution L1 Rev 1 seem to have ignored the major efforts undertaken by the government of Sri Lanka to comply with its commitments in terms of human rights and to do so since the restoration of peace in 2009. President Venezuela rejects as baseless the interventionist attempts underway into the internal process being experienced by this country towards true national reconciliation. We would like to flag the major risk inherent in biased draft resolutions which follow an interventionist model such as this one. This practice is a throwback to the anachronistic practices and selective proceedings which some major powers and their allies seek to impose, an assault on independence and sovereignty of the countries of the global south, particularly those countries that will not bow the knee to the whims of these global powers. We condemn the selective nature, the politicization and the blatant double standards in these initiatives which establish hostile mandates at the behest of those who seek to uphold murky interests of their own. Some governments of the countries which have promoted these draft resolutions have themselves committed and are still committing serious human rights violations, yet they themselves have never been the subject of similar initiatives. Sri Lanka is cooperating actively with this council and its mechanisms and with the OHCHR, demonstrating major headway made in the promotion and protection of the human rights of its people. This draft resolution is entirely unwarranted, for which reason it should be rejected by the members of the Security Council, and we call upon them all to vote against it. For all of the aforementioned reasons, Venezuela energetically and categorically opposes draft resolution L1 Rev 1, and we will vote against. Thank you very much. Thank you. And I give the floor to the Russian Federation. Thank you, Madam President. The Russian delegation once again reaffirms its position about the fact that it is not acceptable for the Council to consider politicized country resolutions. Experience has shown that these rarely improve the situation of human rights on the ground. On the contrary, they tend to drive the state concerned away from constructive cooperation with international human rights mechanisms. A clear example of this is the draft resolution on promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka. Instead of trying to support the country's delegation and encourage it to engage in dialogue, the sponsors of the draft resolution have preferred to continue using a former practice of making allegations against it. This draft resolution does not reflect balance or objectivity. Therefore, the Russian Federation will vote against this draft resolution, and we call on other states, members of the HRC, to follow suit. Thank you for your attention. Thank you. And I give the floor to the distinguished representative of Cuba. Gracias. Thank you, President. The Human Rights Council should prioritize cooperation and constructive and respectful dialogue. And universal mechanisms such as the UPR should be used as the sole guarantee of ensuring that we fairly and not on a selective basis address human rights issues and concerns. The resolution before us currently does not enjoy the support of Sri Lanka. The government of this country has provided clear and convincing and abundant proof on its position with regard to this resolution, and that should be respected. For that reason, that draft resolution will only further serve the ends of politicization, bias and double standards which have crept into this forum and which should be decried. We agree with the opinion and the concerns that have been flagged by previous speakers about the prevention component contained within this draft resolution. And we're also concerned about the mandate that we are seeking to confer upon the OHCHR if we adopt this resolution, calling upon them or granting them the right to compile evidence as a precursor to future trials. Cuba will continue to uphold the basic principles of cooperation, dialogue and exchange between all countries, and to do so on the basis of the content of the United Nations Charter. President, we reject this draft resolution. It does not refer to issues related to the
PBI that will be entailed by its adoption. There's certainly not been enough discussion on the imputed PBIs. For all of these reasons, we will vote against this resolution. Thank you. And I give the floor to the distinguished representative of India. Madam President, India believes in the primary responsibility of the states for the promotion and protection of human rights and constructive international dialogue and cooperation guided by the principles and purposes of the UN Charter in support of such efforts. As an immediate neighbor, India has contributed to the relief, resettlement, rehabilitation, and reconstruction process in Sri Lanka after 2009. Our development assistance has focused on the restoration of livelihoods and economic revival, especially in Sri Lanka's northern and eastern provinces. Madam President, India's approach to the question of human rights in Sri Lanka is guided by two fundamental considerations. One is a support to the Tamils of Sri Lanka for equality, justice, dignity, and peace. The other is in ensuring the unity, stability, and territorial integrity of Sri Lanka. We have always believed that these two goals are mutually supportive, and Sri Lanka's progress is best assured by simultaneously addressing both objectives. India supports the call by the international community for the government of Sri Lanka to fulfill its commitments on the devolution of political authority, including through the early holding of elections for provincial councils, and to ensure that all provincial councils are able to operate effectively in accordance with the 13th Amendment to the Sri Lankan Constitution. At the same time, we believe that the work of OHCHR should be in conformity with the mandate given by the relevant resolutions of the UN General Assembly. We would urge that the government of Sri Lanka carries forward the process of reconciliation, address the aspirations of Tamil community, and continues to engage constructively with the international community to ensure that the fundamental freedoms and human rights of all its citizens are fully protected. I thank you, Madam President. Thank you. And I give the floor to the distinguished representative of Brazil for a video statement. Madam President, Brazil thanks the core group for presenting the draft resolution on Sri Lanka. We commend the participation of the Sri Lankan ambassador during the informal consultations as a proof of goodwill, which certainly contributed to a more open and balanced approach during the discussions. We regret that in the end, the Sri Lankan mission decided to dissociate from the process due to different perspectives that could not be accommodated by the core group. In our view, those differences are not irreconcilable, however. While we acknowledge that progress was achieved on the ground in Sri Lanka, we understand that the situation of the country remains of interest to this Council. The Council needs to bear in mind the risk of new episodes of violence and intolerance related to religion or ethnicity. It can support local authorities to foster, to the extent possible, a meaningful and sustained process of promotion of reconciliation, accountability, and human rights in the country. On the other hand, Brazil firmly believes the engagement and cooperation of the concerned country is key to the success of the initiative. While we encourage Sri Lanka to continue to cooperate in good faith, we stress the government's legitimate concerns regarding key issues. Firstly, it did not come unnoticed that some of the recommendations in the office's report presented to the Council might have overstepped the mandate of a body that does not deal with peace and security issues within the UN system. Secondly, evidence relating to violations and abuses of human rights can only result from impartial, transparent, and thorough investigations. Prejudgments and politically motivated accusations must be kept at bay. We also share concerns expressed by some delegations during consultations on the implications of OP6. It requests certain measures to be taken by the office without the establishment of an international accountability mechanism, which would have been the common practice. With the above-mentioned considerations, Brazil will vote in favor of draft resolution 46/L.1 Rev 1 on Sri Lanka. I thank you. Thank you, and I give the floor to the distinguished representative of Bolivia. Gracias.
Thank you very much, President. As this is the first time that I am taking the floor, I'd like to take this opportunity to express my government's commitment to ensuring this Council can work towards the proper protection and promotion of human rights. Bolivia rekindled democracy in 2020. The interpreter apologizes, but the sound does not allow for interpretation, and we do not have the statement. A los derechos humanos, condenados por varios países, instituciones y organizaciones alrededor del mundo. Hoy Bolivia ha dado el ejemplo al mundo de que es posible recuperar la estabilidad de un país sin injerencia de ningún tipo. Sobre el tema en discusión, pongo en conocimiento que Bolivia no ha cambiado de posición sobre los mandatos específicos contra los países, porque violan los principios universales del respeto a la integridad, la soberanía y la no injerencia. We do not accept that human rights are used as a political tool. Therefore, we will vote against this resolution. At the same time, we reaffirm that it is necessary to fight against impunity and ensure access to justice and effective remedy for the victims. A reforzar su compromiso con el proceso de reconciliación nacional. Gracias, Presidente. Thank you. Are there any other requests for explanation of vote before the vote? I see none. At the request of the delegations of China and Pakistan, the Council will now proceed to a recorded vote on draft proposal L1 Rev 1. I ask all members of the Council to log out and log in again to eDelegate to avoid being logged out of the system for security reasons while the vote is taking place. Please note that your vote will appear on the screen after a delay of 4 to 6 seconds. I now ask the Secretariat to activate the vote, and I ask all delegations to register their vote.
For the information of all delegations, one delegation is trying to vote and is trying to log in again. I ask for your patience, please. Could all the delegations please ensure that your votes are accurately reflected on the screen? If so, I will ask the Secretariat to close the vote. The voting is now closed. The results of the recorded votes are as follows: 22 in favor, 11 against, 14 abstentions. Draft proposal L1 Rev 1 is therefore adopted. Copies of the results of the votes will shortly be uploaded on the extranet. ஒரு நிமிடம் பொறுங்க. வணக்கம் எல்லோருக்கும். இன்றைக்கு இந்த vote carry out போயிருக்கின்றது. அதில் முக்கியமான பங்கு இந்த OSCRக்கு எவிடன்ஸை, கிரிமினல் எவிடன்ஸை கொலெக்ட் பண்ணக்கூடிய சிமிலர் டு IIIM அடாப்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. அதை தவிர சில மானிட்டரிங், அதில் முதல்ல காய்ச்ச மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கின்ற. இதுக்கு $2.8 மில்லியன் US அலோகேட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. 12 பேர்
இந்த கொலெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எவிடன்ஸ் கொலெக்ஷன் மற்றும் அந்த இதுகள் கிரிமினல் இதுகளுக்கான கொலெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பினம் என்ற இதுவும் வந்திருக்கின்றது. இதில் முக்கியமாக பார்க்க போனால் எந்தெந்த நாடுகள் வந்து இந்த ஓட்டை அடாப்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒரு செகண்ட் பார்ப்போம். மேடம் என்று சொன்னால் அந்த ஜெனரல் ப்ரொசீடிங்ஸை விடுங்க விட்டுட்டு நாங்கள் அனலைசிஸ் போகலாம். இல்ல அவைண்ட ப்ரொசீடிங் எல்லாம் முடிஞ்சது. அடுத்த இதுக்கு போகுது. இப்ப அடுத்த இல்ல அவைண்ட கண்ட்ரி இப்ப அடுத்த இதுக்கு போகுது, அடுத்த கண்ட்ரிக்கு போகுது, அடுத்த ரெசல்யூஷனுக்கு. இது முடிஞ்சதா? இது முடிஞ்சது, இதோட முடிஞ்சது. அடாப்டட்னு சொன்ன உடனே முடிஞ்சது. அதுக்கு மேல வந்து அங்க கண்ட்ரி ஒன்றும் பார்த்து கொண்டு இருக்காது. நான் இதுக்கும் ஒரு நிமிஷம் பாருங்க, உங்களுக்கு ஷேர் பண்றதுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் ப்ராசஸும் தானே. ஆமா, இப்ப வந்து இந்த ஓட்டை ஷேர் பண்ணி ஒரு கால் பார்ப்போம் நினைக்கிறேன். வரங்க ஒரு செகண்ட் பாருங்க. நான் இந்த சரி ஒரு செகண்ட் டவுன்லோட் பண்ணுறது கொஞ்சம் நேரம் எடுக்குது. ஓகே சரி, இப்போ நாங்கள் இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இன்னும் எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அர்ஜென்டினா ஜேசன்ட் போட்டிருக்கின்றது. அடுத்தது வந்து அமீனியா ஜேசன்ட் போட்டிருக்கின்றது, சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கின்றது. ஆஸ்திரியா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறது. பஹாமாஸ் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கின்றது. பாரேன் அப்ஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கின்றது. அப்போ மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கிற கண்ட்ரி வந்து அப்ஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கின்றது. இல்லை அப்ஸ்டென்ஷனை பார்க்கும்போது அப்ஸ்டென்ஷனை நாங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னால் இந்த 48 நாடுகளை பற்றி கதைக்கப்புறம் இந்த அப்ஸ்டென்ஷனை பார்க்கும்போது அவையே நாங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது ஒரு விஷயம் இதில் பிரேசில் சொன்னது என்னென்னு சொன்னால் வந்து இதில் ப்ராப்பர் அக்கௌண்டபிலிட்டி, அதாவது வந்து ஐசிசி கொண்டு போகிறேன்னு சொன்னாலும் தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லி பிரேசில் சொன்னது வந்து அதுவும் சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரியான பிரேசில் தான். அங்கே இப்போ எப்படி ஆப்பிரிக்காவுக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்காவோ அது மாதிரி சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸுக்கு பிரேசில் நாடு தான் அதனுடைய ஒரு லீடர். எப்படி சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியாவில் இந்தியா லீடராக இருக்கின்றதோ அது மாதிரி. அப்போ நாங்கள் அதை கவனம் எடுக்கணும். எங்களுக்கு அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ராசஸுக்கு சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கின்றது இந்த முறை, அதை பார்க்கவும். அடுத்தது வந்து பங்களாதேஷ் வந்து நோ என்று ஓட் பண்ணியிருக்கின்றது. மிகவும் ஒரு பிழையான விஷயம் என்னென்று சொன்னால் நாங்கள் பங்களாதேஷ் வந்து ரோஹிங்கா முஸ்லீம்ஸின் பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிற நாடு. சைனாவின் இதுக்காக அது சைனாவில் அது என்னத்துக்கு நோ என்று சொல்லி கொண்டிருக்கின்றது என்பது வந்து நாங்கள் இன்னும் ஒர்க் பண்ண வேணுமென்றது இருக்கின்றது. அடுத்தது வந்து பொலிவியா வந்து ஒரு நான் நினைக்கிறேன் அமெரிக்காவின் ஒரு பிரச்சனையால் இல்லை பிரித்தானியாவின் அந்த ஒரு பிரச்சனையால் அதில் அது ஒரு அப்படியான ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்கின்றது. ஆனால் அந்த அவர் ஒரு கருத்து சொல்லும் போது சொன்னால் நாங்கள் இந்த ப்ரோசஸ் பொலிவியா அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அதிகமாக அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வர இல்லை என்றாலும் கூட அவரோட கருத்தை சொல்லியிருந்தால் தாங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் அக்கௌண்டபிலிட்டிக்கு வந்து தாங்கள் தயாராகிருக்கிறோம். அதாவது வந்து ஐசிசி கொண்டு போகிறோன்னா நாங்கள் ஓட் பண்ணியிருப்பினோம். ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தியல் அதில் போடப்பட்டிருந்தது. அதில் அந்த பொலிவியா வந்து நாங்கள் என்ன இது நோன்னு சொன்னாலும் இந்த பங்களாதேஷும் பொலிவியாவையும் பயங்கர லொபி பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்கணும். அடுத்த பிரேசில் வந்து ஜெஸ் புக்ரஃபா வந்து எஸ், பல்கேரியா எஸ், புக்ரஃபசோ எஸ், நோ இல்லை அப்ஸ்டெயின். கேமரூனையும் அப்ஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கிறது. இந்த கேமரூன் எல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரி, இந்த அப்ஸ்டென்ஷன் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸ். ஆக இந்த 11 கண்ட்ரிஸ் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். அதுலேயும் 2 கண்ட்ரிஸ் எடுத்தோம்னா கிட்டத்தட்ட பார்ப்போம். மற்ற கண்ட்ரிஸ் வந்து கொட்டிவார், இது கியூபா வந்து நோ என்று போட்டிருக்கின்றது. கியூபா இப்போ வந்து அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஏதாவது செய்தன்னு சொன்னால் அதுக்கு எதிராக செய்கிற வேலை தான் கியூபான்ற வேலை, அதுதான் அந்த இது. அடுத்தது செக் ரிப்பப்ளிக் ஜெஸ், டென்மார்க் ஜெஸ்,
எரித்தியா வந்து நோண்டு போட்டிருக்கின்றோம். நாங்கள் எரித்தியாவுக்கும் தமிழர்களுக்கும் விடுதலை புலிகள் என்ற காலத்தில் வந்து மிகவும் ஒரு க்ளோஸான டைஸ் இருந்தது. ஆனால் என்னென்ற அந்த டைஸை நாங்கள் விட்டு கொடுத்தோம்ன்றது வந்து எங்களுடைய பிரச்சனை தான். இது வந்து தமிழாக்களின் பிரச்சனை. இது அமெரிக்காவுக்கு எதிராக அல்லது வேறு நாடுகளுக்கு எதிராக இருந்தாலும் கூட அவர்களையும் உள்ளூருக்கு கொண்டுவர வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. எரித்தியா என்ற ஒரு நாடு வந்து உருவாக்கப்பட்டு அந்த நாடு இத்தோப்பியாவில் இருந்து பிரிஞ்சு இருக்கின்ற நாடு. அந்த எரித்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் வந்து எங்களுக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருக்கிற மக்கள். ஆனால் எரித்தியா இன்றைக்கு நோண்டு ஓட் பண்ணியிருக்கிறது காரணம் என்னென்று நாங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதுக்கான இதுகளை நாங்கள் இது பண்ணுவோம். அடுத்தது வந்து ஃபுஜி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கின்றது, ஜேசன்ட் போட்டிருக்கின்றது. பிரான்ஸ் ஜேசன்ட் போட்டிருக்கின்றது. மிகவும் வெல்கம் பண்ண வேண்டிய விஷயம். இந்தியா அப்டென்ஷனில் இருக்கும்போது பிரான்ஸ் ஜேசன்ட் போட்டு வந்திருக்கின்றது. அடுத்தது வந்து கெபன் ஆப்பிரிக்கன் நாடு, அது அப்டென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது. நாங்கள் ஒர்க் பண்ணணும். ஜெர்மனி கோ குரூப்பில் இருக்கிறபடி அது ஜேசன்ட் போட்டிருக்கின்றது. இந்தியா வந்து அப்டெயின் பண்ணியிருக்கிறது. இந்தோனேஷியா வந்து அப்டெயின் பண்ணியிருக்கின்றது. இட்டாலி ஜேசன்ட் போட்டிருக்கிற. ஜப்பான் தன்னுடைய கருத்தை சொன்னது அப்டெயின் பண்ணுறதுக்கான கருத்து. ஆனால் அக்கௌண்டபிலிட்டி வேணுமென்றதை ஜப்பான் வந்து எம்பசைஸ் பண்ணியிருந்தது. அந்த விதத்தில் நாங்கள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் என்றால் போகிற ரெசல்யூஷன் வருமென்றால் நிச்சயமாக வந்து இந்த கண்ட்ரிஸ் கூட சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்ற. இந்தோனேஷியா, மற்றது லிபியா அப்டெயின் பண்ணியிருக்கின்றது. மற்றது மலாவி ஜேஸ் போட்டிருக்கின்றது. மார்ஷல் ஐலாண்ட்ஸ் வந்து நல்ல பாசிட்டிவான காய்ச்சது, அது ஜேஸ் போட்டிருக்கின்றது. அடுத்தது மொரட்டேனியா அப்டெயின் பண்ணியிருக்கிறது. இதையும் நாங்கள் இதுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம். அடுத்தது வந்து மெக்சிகோ ஜேஸ் போட்டிருக்கிறது. அடுத்தது நமீபியா அப்டெயின் பண்ணியிருக்கிறது. நேபாள் அப்டெயின் பண்ணியிருக்கிறது. இதுகள் எல்லாத்தையும் இந்த அப்டெயின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் இன்னும் கூட லொபி பண்ண வேண்டியிருக்கிறோம். இல்லை நோ போட்ட 3 கண்ட்ரிஸ் நாங்கள் லொபி பண்ணோம். எரித்தியா, பங்களாதேஷ், பொலிவியா என்றதை நாங்கள் கட்டாயம் லொபி பண்ணணும். அதே நேரம் வந்து கியூபாவையும் எங்களுடைய ஆக்களை வச்சு லொபி பண்ண வேண்டியது இருக்கின்ற. நாங்கள் ஒழுங்காக இஃபெக்டிவாக கண்ட்ரி லொபியிங் நாங்கள் செய்ய இல்லை. அதான் இந்த காரணம். இந்த கண்ட்ரிஸ் அதிகமாக அப்டெயின் பண்ணதுக்கும் இதுகளுக்கும் கண்ட்ரி லொபியிங் இருக்கல. நமீபியா, நேபாள் அப்டெயின் பண்ணியிருக்கின்றது. நெதர்லாண்ட்ஸ் ஜெஸ், அது யூரோப்பியன் கண்ட்ரி. அடுத்தது வந்து போலாண்ட் ஜெஸ் போட்டிருக்கின்றது. பாகிஸ்தானும் பிலிப்பீன்ஸும் வந்து இதுகள் இந்த நோ போட்ட அதிகமான கண்ட்ரிஸில் வந்து ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன்ஸ் அவையே ஸ்ரீலங்கா மாதிரி அவையே செய்து கொண்டிருக்கணும். பாகிஸ்தானை பொறுத்த சிண்டீஸ் அவை எல்லாருக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிற பாகிஸ்தான். மற்றது வந்து பிலிப்பீன்ஸும் அங்கே வந்து ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன்ஸ் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அவர்கள் அதால் வந்து தங்களை காட்டி கொடுக்காம ரஷ்யன், உங்களுக்கு தெரியும், எப்பவும் வந்து பிரித்தானியா என்ன ரெசல்யூஷனை கொண்டு வந்தாலும் ரஷ்யன் வந்து நோண்டு தான் சொல்லுவார். ரஷ்யாவை நாங்கள் ஒரு மிடில் கிரவுண்டாக தான் பார்க்கணும். சொன்னது வந்து மிடிலாக தான் இருக்கணும், ஆனால் நோண்டு சொல்லிவினார் இவர்களுக்காண்டி. அடுத்தது வந்து சினகல் அப்டெயின் பண்ணியிருக்கிற. சினகலை நாங்கள் லொபி பண்ண வேணும். சினகலை ஏன் லொபி பண்ணாமல் இருக்கிறோம்னு தெரியல. சூடான் வந்து அதிகமாக உங்களுக்கு தெரியும், சூடான் அப்டெயின் பண்ணியிருக்கிறது நோண்டு போடாமல். டோகோன்றதை நாங்கள் வடிவ லொபி பண்ணி வந்திருக்கலாம். ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரி, நைஜீரியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாடு. அதே மாதிரி யுக்ரைன் ஜேஸ் போட்டிருக்கின்றது. யுனைடெட் கிங்டம் ஜேஸ் போட்டிருக்கின்றது. உருகுவாய் போட்டிருக்கின்றது. அது சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் அதிகமானது சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கின்றது. ஆக கியூபா சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸை பொறுத்த கியூபா சப்போர்ட் பண்ணல. அதே மாதிரி உபகிஸ்தான் வந்து வெனிசுவேலா சப்போர்ட் பண்ணல. அப்போ வெனிசுவேலாவில் வந்து அது அமெரிக்காவுக்கு எகெயின்ஸ்டான, பிரிட்டனுக்கு எகெயின்ஸ்டான அந்த ஓட். அடுத்தது வந்து உபகிஸ்தான் வந்து ரஷ்யன் ஃபெடரேஷனோட நிற்கிற ஒரு இது உண்டு. அப்போ இதுகளில் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கான ஓட்டில் வந்து 22, 11 எகெயின்ஸ்ட் 11, 14 அப்டெயின் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் லொபி பண்ணி எடுக்கக்கூடியது மெஜாரிட்டியை எடுக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும். என்னென்று சொன்னால் நாங்கள் அடுத்த ரெசல்யூஷன்ஸுக்கு, அதாவது வந்து கண்ட்ரி ரெப்பர்ட்டுவாக கொண்டு போகிற ரெசல்யூஷன்ண்டா என்ன, அல்லது வந்து ஐசிசிக்கு ரிஃபர் பண்ண வேண்டிய ரெசல்யூஷன்ண்டா என்ன, நிச்சயமாக வந்து எங்களால் இந்த கண்ட்ரிஸோட இதில் அப்டெயின் பண்ண கண்ட்ரிஸோட ஒர்க் பண்ணி அந்த அப்டென்ஷனை வந்து நாங்கள் ஏஸ் ஆக்குவோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக 14 நாடு ப்ளஸ் 22 நாடு, 22 10 32 4 36
6 நாடுகள் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு ஜேஸாக கொண்டிருக்கக்கூடிய இது இருக்கின்றது. ஆனால் நாங்கள் வந்து காசை இதில் வந்து இந்த அளவுக்கும் வந்து இந்த ரெசல்யூஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு பிரித்தானியா மற்ற எல்லாம் கொண்டு வந்து, அப்போ பிரித்தானியா கொண்டு வந்தால் இந்த ரெசல்யூஷன் வின் பண்ணுமென்றது இப்போ தெரிகின்றது. ஆகையால் வந்து பிரித்தானியாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அழுத்தமும் இதுவும் நாங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்து இந்த அப்ஸ்டெயின் பண்ண நாடுகளை எங்களுக்கு ஏசென்று கொண்டு வர வேண்டியது எங்களுக்கு அவசியம். ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ரோசஸ் அம்பியை அவர்களுடைய அந்த ஒரு கனவு இன்றைக்கு ஓரளவு தன்னும் நிறைவேறி இருக்கின்றது. அவருடைய அந்த போராட்டம் அந்த இது வந்து உண்மையில் இட் வென்ட் த்ரூ. ஆனால் நாங்கள் ஒரு விஷயம், எங்களுக்கு இது ரெசல்யூஷன், இந்த ரெசல்யூஷன் இல்லை. இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து உண்மையில் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ரோசஸை வந்து OACRக்கு எவிடன்ஸ் கலெக்ஷன் ப்ரோசஸோட நிப்பாட்டி இருக்கின்றது. ஸ்ரீலங்காவை தான் இன்னும் அக்கௌண்டபிலிட்டி செய்ய சொல்லி கேட்கின்றது. ஆகையால் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ரோசஸை வந்து நிச்சயமாக கவனத்தில் எடுக்க வேணும் என்று சொல்லிக்கொண்டு நிச்சயமாக நாங்கள் தொடர்ந்து வேலை செய்யணும். இனி உங்கள்கிட்ட இருந்த கருத்துக்களை நான் வரவேற்கின்றேன். இன்றைய இதை பார்த்திருப்பீர்கள். அதிகமான என்ன கண்ட்ரிஸ் வந்து உண்மையில் கதைக்கே இல்லை. அதாவது ஏதோ ஒப்போசிஷன் வந்தால் ஒழிய இப்போ இதில் அப்ஸ்டெயின் பண்ண கண்ட்ரிஸும் அதிகமாக வந்து நாங்கள் ஏன் அப்ஸ்டெயின் பண்ணுறோம்ன்றதை சொல்ல இல்லை. ஆனால் வந்து நாங்கள் லொபி பண்ணது காணாது. இன்னும் வந்து எனி கண்ட்ரி லொபிங்க யூகேல UN போய் லொபி பண்ணுறதும் பார்க்க ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு டெலிகேஷன்ஸ் அங்கே. இப்போ நாங்கள் 5 கான்டினென்ட்லேயும் இருக்கிறோம். அப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கின்றவர்கள் வந்து சவுத் அமெரிக்காவை கவர் பண்ணி அதில் இருக்கின்ற சில நாடுகளை கவர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸை நாங்கள் கவர் பண்ண வேண்டிய, யூரோப்பில் இருக்கிறவ ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸை நிச்சயமாக கவர் பண்ணலாம். அப்போ இதுகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் நிச்சயமாக எடுத்துக்கொண்டு கவர் பண்ணினோம்னு சொன்னால் அடுத்த இந்த எங்களுக்கான அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ரோசஸ் வந்து பிரேசில் ஆதரிக்கின்ற முறையில், பிரேசில் ஒரு வசனத்தை சொன்னது நாங்கள் அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ரோசஸை ஆதரிக்கின்றோம் என்று. அதே மாதிரி வேறு 1-2 நாடுகளும் இன்றைக்கு பேசினது 4-5 நாடு அதிகமான நாடுகள் ஸ்ரீலங்காவுக்கு சப்போர்ட்டாக பேசின நாடுகளை தவிர எங்களுக்கு சாதகமாக பேசின நாடுகளாக இந்தியா வந்து சாதகமாக தான் பேசியிருக்கின்றது. அப்ஸ்டெயின் பண்ணாலும் கூட சாதகமாகத்தான் பேசியிருக்கின்றது. எங்களுக்கான அக்கௌண்டபிலிட்டி வேணுமென்றது அதை கூறியிருக்கின்றது. அந்த முறையில் நாங்கள் இந்தியாவை வெல்கம் பண்ணுறோம். இந்தியாவோட கூட இன்னும் க்ளோஸாக தமிழர்கள் ஒர்க் பண்ணி எங்களுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸை மாற்றி ஒரு ஷார்ட் பீரியடுக்குள்ளே அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ரோசஸுக்கான அதிக சப்போர்ட்டை இந்தியா கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இப்போது நான் முதலாவதாக டாக்டர் அவர்களை கேட்கின்றேன். நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள். நன்றி. எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு சந்தோஷப்படுறதுக்கு இல்லை, எதிர்பார்க்காமல் இருந்தது கிடைச்சிருக்குது. I think that is a cautious position we should always adapt. Then we can be happy, satisfied at the end of the day. சும்மா கொஞ்சம் நாங்கள் கொண்டு விட்டு கொண்டு ஆடாமல் we have got to be a bit more mature. I think I'm sure all of us will do that. And it is reasonable, I would say, and especially when we know that we could have done a bit more and still we have had this, is quite good. I think it's mainly because India has given the indication that they are going to abstain, but others to do the right thing, or something like that must have been said. And that is why quite a lot of people usually follow what India does. I think if India might have voted, most of the abstain people might have voted as well. That is my point of view. Yes, and most of them I totally agree. And if India, they would have asked India, what is your position? And they would say, oh, we are going to abstain, but you do the right thing. A little bit more towards us as well, like what the statement they made before. In any way, I don't have, I'm not very happy, but I'm not unhappy the position India has. But the against vote is this time lesser.
than Yeah. whatever happened in 25/1 வந்து அப்டென்ஷன் குறைவாக இருந்து எகெயின்ஸ்ட் ஓட் இன்றைக்கு 11 கண்ட்ரீஸ் தான் வந்திருக்கின்றது. அந்த 11 கண்ட்ரீஸில் அதிகமான கண்ட்ரீஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 8 கண்ட்ரீஸ் கிட்ட தே ஆர் ஹியூமன் ரைட் வயோலேட்டர்ஸ். So they don't want to support any sort of this thing. So they are gross violators. Gross violators, and I think we had to bring out those countries say no and bring their record and put it up in the put it up saying that this is their record. That is why they are supporting, like the thieves will always support the thieves. So the same way. I think Mani, let us not talk about those things on the radio, please. Okay, that's fine. Thank you very much. Okay. So now I will ask Muruganandam to Murugananda வந்து அவருடைய கருத்தை சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். இந்த ஊடகத்துக்கூடாக பார்க்க தொடங்கிய பொழுது நான் என்னுடைய பிரார்த்தனைகளை செய்து கொண்டேன். அப்போ கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்தியா வந்து அந்த நேற்றைக்கு 7 மணி நிகழ்ச்சியில் தொடங்கிய பிரார்த்தனை இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி முடியும் வரைக்கும் அது மனதில் இருந்தது. அதாவது இந்தியா வந்து நடுநிலை வைத்தது என்பது ஒரு மனதுக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் நாங்கள் அடிக்கடி இந்த அந்த கேள்வி மணிமன்னனுக்கும் எல்லாருக்கும் வைக்கிறேன். இந்த ஊடகங்களை நடத்துகிறார்கள், இந்த அமைப்புகளை நடத்துகிறார்கள், அரசியல் கட்சிகள், இவர்கள் எல்லாரும் இந்த நாங்கள் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள். நேற்றைய ஊடகத்திலேயும் 2 பேர் வந்து நாங்கள் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள். அப்ப இந்த நாங்கள் என்றால் யார் என்பதை மிகவும் நிதானமாக நாங்கள் அதிலே யோசிக்க வேண்டும். இப்ப நாங்கள் என்று மணிக்கோடம், நான் மற்றவர்கள் யோசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றேன். ஏனென்றால் இந்த நாங்கள் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்ற போது எனக்கு அடுத்தது யார் என்பது மிக மிக முக்கியம். இப்ப நேற்றைக்கு நீங்கள், அதாவது திரு மணிவண்ணன் அவர்களே, நீங்கள் வந்து பிரிட்டிஷ் தமிழ் போரம் இன்றைக்கு 3 மணிக்கு ஒரு ஜூம் மீட்டிங் நடத்துகிறது. அதிலே அவர்கள் குதியாட்டம் போடக்கூடாது என்று சொன்னீர்கள். பாப்பம் அவர்கள் என்ன செய்கிறார் என்று. அதே நேரத்திலே நேற்றைய தினம், என்றால் இது நாங்கள் தமிழ் மக்களுடைய விடயமாகத்தான் இந்த விடயத்தை பார்க்கின்றபடியால் தான் முதலில் அதிலே இருந்து ஒரு மானிடத்தின் ஒரு அங்கமாக நாங்கள் என்று சொல்ற தமிழினம் சரியாக செயல்படுகிறோம் என்று பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் சம்பந்தமான விடயங்களில் இன்னொரு நாட்டுக்கு போன உடனே நீங்க நிப்பாட்டி இங்கால வந்தீங்கள், நானும் இங்காலே வந்திருக்கிறேன். அப்ப இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்றது உலகளாவின விடயம் என்ற இடத்திலே ஏனைய பாதிக்கப்பட்ட இனங்களுக்கு ஆதரவு செய்ய வேண்டியதும் ஒரு தார்மீக கடமை. இப்ப அம்பியை தனது உண்ணாவிரத போராட்டத்தின் பொழுது 57 நாடுகள் இப்படியான பாதிப்பிலே இருக்கின்றன என்ற ஒரு வார்த்தையை சொன்னார். எனக்கு உள்ளபடிக்கு அந்த 57 நாடுகள பேரும் தெரியாது. அதை இன்றைய நிகழ்வு தாண்டி இன்னொரு சமயத்தில், அதாவது இந்த மனித உரிமை மீறலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகள் 57 என்பதாக அம்பியை சொன்னதாக நான் விளங்கி கொண்டேன். அதிலே தான் அந்த 57 நாடுகளுக்குமாக குரல் கொடுப்பதாகவும் அவர் சொல்லிக் கொண்டார். 57 நாடுகளில் வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கின்றதான் குறிப்பிட்டார். இன்னொன்றையும் சொன்ன அந்த முதலாம் நாள் உரையின் பொழுது நான் இப்ப இனாளிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கின்ற நாடுகளாக அல்ல நடந்து இது பண்ணது முருகானந்தன் கதைக்கின்ற பொழுது இதுக்காக பாடுபட்ட எல்லோரையும் அரவணைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய இதயத்தின் அடிநாதமாக இருக்கிறது. அவை அம்பியை தான் 57 நாடுகளுக்குமாக சேர்த்துத்தான் குரல் கொடுக்கிறேன் என்ற வார்த்தையை சொன்னார். அந்த வார்த்தையை தத்துவார்த்தமாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனென்றால் இன்றைக்கு பிரித்தானியாவுக்காக 22 நாடுகளிலே பிரித்தானியாவுக்காக தலையாட்டுகிற நாடுகளாக அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு வகையான கருத்து. அது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் உடன்பாடு இல்லை. இலங்கையிலே தமிழ் மக்களுக்கு நடைபெறுவது ஒரு மனித உரிமை மீறல் என்கின்ற நிலைக்கு இந்த 22 நாடுகளுக்கும் கூட நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் ஏதாவது சில காரணங்களுக்காக பிரித்தானியாவின் ஆதரவு முகாமில் இருக்கக்கூடிய இந்த சில நாடுகள் நாளைக்கு சைனாவுக்கோ வேற நாடுகளுக்கோ போகலாம், போகாமல் விடலாம்.
ஆனால் இது ஒரு உலகளாவிய விடயமாக இதை பார்க்க வேண்டும். அடுத்ததாக இந்த பிரிட்டிஷ் அந்த முதலில் பேசிய அந்த பிரித்தானியாவினுடைய அந்த பொறுப்பானவர் சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு வார்த்தையை சொன்னார், முஸ்லிம்ஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் தமிழ்ஸ். இப்ப தமிழர்களுடைய மத பிரிவாகத்தான் கிறிஸ்தவர்களை பார்க்க வேண்டும். ஆர்வம் அண்ணா அவருடைய வார்த்தையின் பிரகாரமும் எங்களுடைய ஒரு நீண்டகால பின்னோக்கி பார்க்கின்ற பொழுது முஸ்லிம்களும் தமிழர்களின் ஒரு கூறாக பார்க்கணும். ஆகவே பிரித்தானியாவுக்கு நாங்கள் விளங்கப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். இந்த கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ் என்பது நிச்சயமாக கிறிஸ்டியன்ஸ் என்பவர்கள் தமிழர்களுக்குள் வருகிறார்கள். அப்ப கிறிஸ்தவர்களும் சைவ சமயங்கள், அப்ப நாங்கள் இந்துக்கள் என்ற போய்தான் உலகளாவிய என்றபடியால் ஹிந்துஸும் அந்த தமிழர்களுடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கிறார்கள் என்பதும், புத்த சமயத்தின் பெரும்பான்மையினர் அல்லது இலங்கையை பொறுத்தவரை என்னடால் இப்ப இந்த 2009க்கு பிறகு கொஞ்சம் புத்த சமயங்களை உருவாக்குகின்ற வேலையையும் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் தன்னுடைய வேலை திட்டமாக செய்தபடியால் ஒரு 99% மேற்பட்ட புத்தவர்கள் இலங்கையை பொறுத்தவரை சிங்களவர்களாக இருக்கிறார்கள். இது 2 இனத்திற்கான விடயமாக எடுக்கப்பட வேண்டும். ஒரு நில பரப்பின் அடிப்படையிலே இந்த விடயங்களை நாங்கள் பிரித்தானியாவுக்கு சொல்ல வேண்டிய செய்திகளும் இருக்கின்றன என்பதை கூறி நான் நினைக்கின்றேன். இந்த உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில நன்றி சொல்ல வேண்டும் மணி. என்னென்றால் நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களாக சிலது வந்தாலும் கூட சில நேரங்களில் எல்லா கருத்துடனும் பெரும்பான்மையான கருத்துடன் நான் ஒத்து போவதுண்டு. ஆனாலும் உங்களுக்கு நன்றி கூற வேண்டும். நீங்கள் இதே இன்றைக்கு என்னை போன்ற ஒரு இந்த விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப வசதி இல்லாமல் எத்தனை பேர் உங்களோட ஊடகத்துக்கூட கேட்பதற்கும் நீங்கள் அதிலே அந்த விடயங்களை தமிழ் படுத்தியதற்கும் எங்களுக்கு சொன்னதுக்கும் நன்றி கூறி கொஞ்சம் இன்றைய பொழுது ஒரு ஆறுதலான தினமாக நான் கடவுளுடைய கேட்டேன். நன்றி ஐயா. இன்றைக்கு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு ஆசுவாசமான ஒரு தினமாக வேண்டுமென்றால் எடுக்கலாம். நீங்கள் சொன்ன அதே வார்த்தையைத்தான் நான் பிரித்தானிய தமிழர் பேரவைக்கும், நீங்கள் அம்பிகையினுடைய போராட்டமாக நீங்கள் இதை சொல்லுவது போன்று எனக்கு தெரிகிறது. அம்பிகையினுடைய தியாகத்துக்கு நாங்கள் தலை வணங்குவோம். எல்லோரும் போராடி இருக்கிறார்கள். பொஸ்கோ உணர்வு பூர்வமாக போராடிய, அதாவது தமிழர்களுடைய மனித உரிமை நிலை பெற வேண்டும். இலங்கை அரசாங்கம், நான் அம்பியை அவர்களை குறிப்பிட்டது ஒரு நிமிஷத்தில் முடிக்கிறேன் தம்பி. இலங்கை அரசாங்கம் தமிழர்களுக்கு எதிராக நீண்ட காலமாக 48 காலத்திலிருந்தே கட்டவிழ்த்து விட்ட மனித உரிமைகள் என்கின்ற நிலையிலே நாங்கள் இதிலே தொடர்ச்சியாக வேலை செய்ய வேண்டும். வேலை செய்வர்கள் எல்லோரையும் அரவணைத்து கொண்டு போக வேண்டும். ஒருவரும் இது என்னால் தான் என்று அந்த கிளைம் பண்ணுகின்ற நிலையில இருந்து, ஏனென்றால் நாங்கள் எங்களுடைய இலட்சியம் என்பது மனித உரிமை மீறல் என்பது உலகளாவிய நிலையிலே கொண்டு வந்த ஒரு விடயம். ஆனால் தமிழினத்தின் இலட்சியம் என்பது என்ன என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். அந்த இலட்சியத்தை நோக்கி போவதற்கு நாங்கள் சித்தமாக இருந்து கொண்டு, நாங்கள் என்று இப்பொழுது சொல்லுகின்ற பொழுது தமிழினம், தமிழ் தேசிய உணர்வாளர்கள், அந்த நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றுபட வேண்டும் என்று கூறி மீண்டும் இறைவனுக்கு நான் நன்றியை கூறி, இது ஒரு குறிப்பாக இந்தியா இன்றைக்கு நடுநிலை வைத்த நிலையிலே இந்தியாவை அதனுடைய மனச்சாட்சியை தட்டியும் தமிழக மக்களுடைய பலத்தை தட்டியும் நாங்கள் இந்தியாவை எங்கள் பக்கம் ஈர்க்கின்ற பணி எங்கள் தமிழினத்தின் தலையாய பணிகளில் ஒன்று என்று கூறி இந்த அளவில் அமைகின்றேன். உங்களுக்கு நன்றி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். தமிழரின் தாகம், தமிழீழ தாயகம், தமிழர்களின் பலம், தமிழர்களின் ஒற்றுமையும், தமிழர்களின் விவேகமும். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க. நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக நான் வேல் தர்மா அவர்களை, அவருடைய கருத்தியலை நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் என்றதை சொல்லுங்க. நன்றி ஐயா. இந்த தீர்மானம் ஒன்று நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமை கழகத்தின் தீர்மானம் என்பது எந்த ஒரு நாட்டையும் லீகலி பைண்டிங் தீர்மானம் அல்ல. இதனால் இலங்கை அரசுக்கோ எந்த ஒரு பாதிப்பும் நிகழப்போவதில்லை.
இந்த தீர்மானம் இன்று நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த டைமிங்கை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இன்னும் 4 ஆண்டுகளுக்கு நாங்கள் இனக்கொலை என்று சொல்லுவதை இந்த மேற்கு நாடுகளும் இலங்கையும் இணைந்து இன்னும் 4 ஆண்டுகளுக்கு இதை ஒரு வெறும் மனித உரிமை பிரச்சனையாக வைத்திருப்பதற்கான சதிதான் இன்று நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம். இதனால் எங்களுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் கிடைக்கப் போவதில்லை. பிரித்தானிய பிரதிநிதி உரையாற்றும் போது சொல்லி ஒரு முக்கிய கருத்து, பிரித்தானியா இலங்கையின் நண்பன் என்று. எமது எதிரியின் நண்பன் எமக்கும் எதிரிதான், பிரித்தானியா எமக்கு எதிரிதான் என்பதை தமிழர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கு பலர் இருக்கின்றார்கள் இதற்கும் பிரித்தானியாவின் கொடியை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள். அவர்கள் அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். மனித உரிமை கழகத்தின் ஆணையாளருடைய பரிந்துரையில் சொல்லப்பட்ட முக்கிய அம்சங்களை பிரித்தானியா அந்த தீர்மானத்தில் உள்ளடக்கவில்லை. இன்னும் ஒன்று, இந்தியா ஏன் இந்த வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பது. அதற்கான காரணம், இந்தியா தன்னுடைய வெளியுறவு கொள்கையை மேற்கு நாடுகளின் வெளியுறவு கொள்கைக்கு இணங்க சிங்க்ரனைஸ் பண்ண வேணும். அதற்கு ஒத்திசைவாக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பு நிலைமை இருக்கின்றது. சீனாவுடைய சீனாவிலிருந்து கிடைக்கும் நெருக்குவாரத்துக்காக இந்தியா தன்னுடைய வெளியுறவு கொள்கையை மேற்கு நாடுகளின் வெளியுறவு கொள்கைக்கு இணங்க கொண்டு போக வேண்டிய அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் அவர்கள் இந்த தீர்மானத்திற்கு வாக்களிக்காமல் கலந்து எதிராக தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கவில்லை, இலங்கைக்கு சார்பாக நின்று கொண்டார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். மற்றது, அவர்கள் இந்த ஜெனீவா தீர்மானத்தை ஒட்டி ஏதாவது தமிழர்களுக்கு தீர்வு வரும்போது அந்த தீர்வு 13வது திருத்தத்துக்கு அப்பால் போய், அதாவது இந்தியாவில் உள்ள அதிகார பரவலாக்கத்திலும் பார்க்க அதிகார பரவலாக்கம் இலங்கையில் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த 13வது திருத்தத்தை இங்கு வந்து அந்த தங்களுடைய உரையின் இந்திய பிறந்து தன்னுடைய உரையின் போது உள்ளடக்கினார். ஏனென்று சொன்னால், இந்தியா தன்னுடைய பேரினவாதத்தை இலங்கையிலும் எல்லை தாண்டி சென்று செயற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது. இது வந்து நேரு காலத்திலிருந்து பல சரித்திர நிகழ்வுகளை தொடர்ச்சியாக சொல்ல முடியும். இந்தியா தன்னுடைய பேரினவாதத்தை இலங்கையிலும் நிறுத்த வேண்டும். அதுக்கு நான் முக்கியமான உதாரணம் சொல்லுகிறேன். திரு ஜி பொன்னம்பலம் அவர்கள் திரு தொண்டமான் அவர்களிடம் போய் எங்களுடைய இலங்கை தமிழர் காங்கிரஸையும் மலையக தமிழர் காங்கிரஸையும் ஒன்றாக இணைத்து நாங்கள் இலங்கையில் ஒரு வலிமைமிக்க சக்தியாக உருவெடுப்போம் என்ற திட்டத்தை முன்வைத்த போது தொண்டமான் அந்த திட்டத்தையும் கொண்டு இந்தியாவிடம் சென்று நேருவிடம் ஆலோசனை கேட்டார். நேரு சொன்னார், நீ வந்து சிறுபான்மை இனத்துடன் ஒத்துழைக்கக்கூடாது, பெரும்பான்மை இனத்துடன் தான் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தொண்டமானையும் ஜி பொன்னம்பலத்தையும் பிரித்து விட்டார். அதற்கு பின்பு நடந்ததை பற்றி எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். அப்ப இந்தியா வந்து தன்னுடைய பேரினவாதத்தை இலங்கையில் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, அந்த பேரினவாதத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்றதுக்காகத்தான் 1987ஆம் ஆண்டு இலங்கை படை அனுப்பி எம்மை இனக்கொலை செய்தது. பின்பு தொடர்ந்து அதற்கு பின்பு அந்த இனக்கொலைக்கு மறைமுகமாக பல உதவிகளை இந்தியா செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. நான் உறுதியாக நம்புகின்றேன், இந்த 2009 போரில் இந்திய படைகள் 10,000க்கு மேற்பட்டவை நேரடியாக பங்கு பெற்றன என்பது. அது பல கண்ட சாட்சியங்களும் இருக்கின்றார்கள். ஒரு காணொளியில் ஒரு அம்மா சொல்லுகிறார், தொப்பிக்காரங்கள்லாம் தான் சண்டை பிடிச்சவங்க என்று. அப்ப அப்படிப்பட்ட நிலையில் இங்கு யாரும் இந்தியாவுக்கு வால் பிடிக்காதீர்கள். நாங்கள் இந்தியாவுக்கு எதிராக கதைத்தால் இவர்களுக்கு வந்து அறிவில்லாமல் கதைக்கிறார்கள், இவர்கள் ஆராயாமல் கதைக்கிறார்கள். நாங்கள் இலங்கை தமிழர்களுக்கு செய்த அநியாயத்தை, இலங்கை தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல, பாக்கியங்களையும் மறுபக்கத்தில் உள்ள தமிழர்கள் கூட, தமிழ்நாட்டில் கூட தமிழ் கலாச்சாரத்தை, மொழியை, பண்பாட்டை, பொருளாதாரத்தை சிதைக்க வேண்டிய அத்தனை நடவடிக்கைகளை இந்தியா செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. தமிழர்களின் முதலாம் எதிரி இந்தியா என்று சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன். தர்மார்களே, நாங்கள் ஒன்று 2 கேள்வியை கேட்கலாம் என்று இருக்கின்றேன்.
சரி, நாங்கள் பிரித்தானியாவை எண்ணக்கூடாது. பிரித்தானியா எங்களுக்கு ஒரு எதிரி என்று சொல்லுகின்றீர்கள். அதே மாதிரி இந்தியாவையும் எங்களுடைய எதிரி என்று சொல்லுகின்றீர்கள். நாங்கள் யாரைய பாருங்க? உலகத்தில் உள்ள மற்ற போராடும் இனங்களோட அவர்களுக்கு ஒரு கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு தான் என்னுடைய கஷ்டம் விளங்கும். மற்றவனை கஷ்டப்படுத்துறவனுக்கு எங்களுடைய கஷ்டம் விளங்காத. எரித்தியா இன்றைக்கு ஐயா, இன்றைக்கு எரித்தியா வந்து எங்களுக்கு எதிராக ஓட்டு போட்டிருக்கின்றது. எரித்தியா வந்து தற்போது வந்து எங்களுக்கு எதிராக ஓட்டு போட்டுக்கின்றோம் இந்த ரெசல்யூஷனுக்கு எதிராக. அப்ப அது வந்து சொல்லுங்க. எரித்தியா வந்து தற்போது சீனாவுடைய பொருளாதார உதவியில் தங்கியிருக்க வேண்டிய ஒரு நாடாக இருப்பதால் அது அப்படி இருக்கின்றது. கியூபாவை பொறுத்தவரையில் அமெரிக்கா அல்லது மேற்கு நாடுகள் காகம் கருப்பு என்ற ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தாலும் அது தொடர்ந்து எதிர்த்து கொண்டுதான் இருக்கும். கியூபா என்ற போல ஒரு புரட்சி மூலம் ஆட்சியை கைப்பற்றிய நாடு என்ற போல் அது எப்போதும் எங்கும் நீதியாக நடந்து கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. இன்றைக்கு இலங்கைக்கு எதிராக வரும் தீர்மானத்துக்கு எதிராக கியூபா வாக்களித்தால்தான் நாளைக்கு கியூபாவுக்கு எதிராக வரும் தீர்மானத்துக்கு இலங்கை வாக்களிக்கும் என்ற அடிப்படையில் தான் அவர்கள் செயற்படுவார்கள். நாடுகள் தங்கள் நலன்களை ஒட்டித்தான் செயற்படுவார்கள், நீதிகளை செயற்பட மாட்டார்கள். சரி, அப்ப நாங்கள் என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜியை உங்களை பொறுத்தமல்ல நாங்கள் பாவிக்க வேணும்னு நினைக்கிறீர்கள்? முதலாவது, எங்கள் எதிரி யார், நண்பன் யார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் பிரித்தானியா என்னவெல்லாம் சொல்லலாம். நீதான் எங்களோட போராட்டத்தை அழித்தவன், நீயும் அந்த பங்கு இருக்கின்றது. இவர்கள் ஒரு நாளும் இந்த ஒரு முறையான விசாரணையை பன்னாட்டு பட்டத்தில் கொண்டு வர மாட்டார்கள். என்னன்னு சொன்னால் அவர்களும் இந்த இனக்கு கொலையின் பங்காளிகள். இந்த 20 நாடுகளும் அந்த நாடுகள் ஒரு நாளும் சொந்த செலவில் சூனியம் வைக்க மாட்டாது. இப்ப நாங்கள் செய்ய வேண்டியது பாக்கு நீரணையின் இருபுறமும் உள்ள மக்கள் 7 கோடி 8 கோடி அந்த மக்கள் இந்த மேற்கு நாடுகளுக்கு எதிராக, இந்தியாவுக்கு எதிராக சினம் கொள்ள போகின்றார்கள் என்று நினைத்தாலே அவர்கள் தங்களுடைய கொள்கையை மாற்றுவார்கள். உலகெங்கும் உள்ள மக்கள் ஒன்று திரண்டு இந்த தமிழர்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிக்கு எதிராக திரண்டு எழ வேண்டும். மற்ற போராடுகின்ற மற்ற இனங்களுடன் நாங்கள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். இந்த ஏகாதிபத்தியவாதிகளுடன் இணைந்தோ அல்லது இனக்கொலையாளிகளுடன் இணைந்தோ அல்லது இன்று இந்த பிரித்தானியா கூட மனித உரிமையை மீறுகின்ற ஒரு நாடு. அமெரிக்காவை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை. இப்ப இவர்களிடம் நீதி எதிர்பார்க்காமல் உலகம் உள்ள தமிழர்கள் ஒன்று திரண்டால் அவர்களுக்கு தெரியும் அது பெரிய ஒரு பிராந்திய அமைதியின்மைக்கு வழிவகுக்கும் என்று தெரியும். அதன் அடிப்படையில் தான் எங்களுடைய போராட்டத்தை முன்னெடுக்க முடியும். மிக்க நன்றி ஐயா, உங்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கிக் கொண்டோம். அடுத்ததாக நன்றி மாலினி ராசரட்னம் இருக்கின்றீர்கள். உங்களுக்கு கருத்து நீங்க பயிரலாம். வணக்கம் அண்ணா, உங்களுக்கு தான் வணக்கம் நன்றி சொல்ல வேணும். இது எனக்கு ஒரு புது அனுபவம். இதுல வந்து இந்த ஜேஸ் போட்ட நாடுகள் வந்து ஏதோ ஒரு நாடுகளின் சப்போர்ட்டோலாம் செய்திருக்கணும். அவைகளோட நாங்கள் வேலை செய்ய வேணும் கூட. அதே மாதிரி இந்த நடுநிலையில நின்ற நாடுகளோடையும் எல்லாரும் கதைச்ச மாதிரி நாங்கள் வேலை செய்ய வேணும். இதுல வந்து நான் வந்து உங்களோட எந்த இதாலும் பிரச்சனையில சேர்ந்து உங்களோட நான் செயல்படுவேன். உங்களோட சந்திப்புகளுக்கெல்லாம் தொடர்ந்து நான் வருவேன். என்னுடைய பங்களிப்பு உங்களுக்கு முற்றுமுழுதான் நான் தருவேன். நன்றி. மிக்க நன்றி அம்மா. அடுத்ததாக மேகல் என்று வந்திருக்கின்றீர்கள். விதி மேகல் என்று இருக்கின்றது. நீங்கள் உங்களுடைய இதை ஓபன் பண்ணிட்டு கதைக்கலாம். விதி மேகல். வணக்கம், நான் வித்தி கதைக்கிறேன். சொல்லுங்க. நாங்கள் வந்து நான் ஆழமா அதுக்குள்ள போக விரும்பல, மேலோட்டமா சில கருத்துக்களை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்ப இன்றைக்கு இது எங்களுக்கு எப்படியும் ஒரு இந்த நாடுகள் எங்களுக்கு சார்பாக செயற்படுகின்றனவோ அல்லது வந்து ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில அவர்களுடைய மனங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்குதோ இன்னும் தெரியல. ஆனா இது ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்துக்கான ஒரு ஆரம்ப புள்ளி என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ஒரு விடயத்தை.
இதை ஒரு ஆரம்ப புள்ளியா வச்சுக்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த நகர்வுகள் வந்து ஒரு ஆக்கபூர்வமானதான நகர்வுகள் ஊடாக எங்களுடைய இலக்கினை அடைவதற்கு எல்லாரும் ஒற்றுமையா செயற்பட வேண்டும் என்றுதான் என்ற கருத்தா இருக்குது. நாங்கள் இது ஒரு பெரிய வெற்றியாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த வெற்றியின் மாயைக்குள் வந்து போறதால் வந்து எங்களுடைய வெகுஜன போராட்டங்கள் வந்து சில வேளை ஒரு பின்னடைவுகள் ஏற்படலாம். இது ஒரு ஆரம்ப புள்ளியா எடுத்துக்கொண்டு இன்னும் நாங்கள் போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கின்றது. எங்களுக்கு சார்பான நாடுகள் அல்லது மனித உரிமைக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த நாடுகளை நாங்கள் அணுக வேண்டிய முறைகளில் அணுகிக் கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நாங்கள் நகர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். அதோட வந்து இந்த போராட்டங்கள் மக்களுடைய போராட்டங்கள் வந்து இன்றைக்கு காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் வந்து இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவரின் பெற்றோர்கள் உறவினர்கள் இந்த போராட்டத்தை உயிர்ப்புடன் கிட்டத்தட்ட 10 வருடங்களுக்கு மேலாக வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த போராட்டத்தின் வளர்ச்சி வேகம் வந்து இன்றைக்கு உலக நாடெல்லாம் பரவி கடைசியா அம்பிகை அம்மா அவர்களின் உண்ணாவிரதம் மற்றது உலக நாடுகள் எங்கும் இந்த ஐசிசியில இலங்கையை பாரப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லா நாடுகளையும் வேண்டுகோள் விடுக்கிற அளவுக்கு போராட்டம் விரிவடைந்து சென்றுள்ளது. இவற்றை ஒரு படிப்பினையாக வச்சுக்கொண்டு இன்னும் இந்த போராட்டங்கள் வெகுஜன போராட்டங்கள் வந்து இன்னும் பல பரிணாமங்களை எடுத்து இந்த உலக நாடுகளை வந்து இந்த பக்கம் திருப்பும் வரைக்கும் நமது போராட்டங்களை தொடர்ந்து செய்யணும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம் ஐயா. உங்களுடைய சேவைக்கு மிக்க நன்றி. நன்றி, மிக மிக நன்றி. என்னென்னு சொன்னால் இதுதான் நாங்கள் சொல்லுவது என்னென்னு சொன்னால், நாங்கள் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை சரியாக வைக்கும்போது இந்த முறை பிரித்தானியா ஒரு வித்தியாசமான நடைமுறையை கடைபிடித்திருந்தது. அதாவது அந்த கோ குரூப்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ், அதாவது அந்த 0 ராஃப்ட் என்ற ஒன்றை கொண்டு வந்திருந்தார்கள். அதில் வந்து பேயா மின்னிமத்தை போட்டிருந்தார்கள். அதாவது ஒன்றுமே இல்லாமல் எல்லாருமே கிளந்தெழுந்து அதுக்கு எதிராக தமிழ் மக்கள் எல்லாரும் போராடக்கூடிய ஒரு நிலைமையை கொண்டு வந்திருந்தார்கள். அதில் வந்து அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த உண்ணாவிரத போராட்டங்கள் எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்த பிறகு அதில் இருந்து அந்த ஒரு அடிப்படையை வச்சுக்கொண்டு பில்டப் பண்ணுற மாதிரி தான் முதல்ல என்ன செய்வார்கள் என்றால் அதிகமாக ஹியூமன் ரைட் இவருடைய ஐநா ஆணையாளருடைய ரிப்போர்ட்டை எடுத்து அதில் இருக்கின்ற ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ரெசல்யூஷனுக்குள்ளே போடுவார்கள். போட்டுட்டு இப்போ எந்த குறைச்சி அதாவது voted down என்று சொல்லுகின்றது வேர்டுகள் எல்லாத்தையும் மாற்றி கித்தி எல்லாம் பண்ணுவார்கள். அது இந்த முறை செய்யப்படவில்லை. ஆகையால் வருங்காலங்களில் சில வேளை இந்த மாதிரியான இந்த இப்போ வந்த ரெசல்யூஷனை பேஸாக வச்சு கொண்டு பிரித்தானியாவையும் மற்ற நாடுகளையும் நாங்கள் வந்து இன்னும் மேலே கொண்டு போகக்கூடிய இதை பேஸாக வைத்து கொண்டு மேலே கொண்டு போகக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற கருத்தியலும் வைக்கப்படுகின்றது என்று கூறிக்கொண்டு இதில் சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. உண்மையில் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நாங்கள் கேட்டது எங்களுக்கு இன அழிப்புக்கான நீதி அதுக்கு ஒரு 12 வருஷமாக இல்லாமல் இருக்கின்றது. இந்த முறையும் வந்து அந்த நீதி பொறிமுறையை பொறுத்தமல்ல, எவிடன்ஸ் கொலெக்ஷனை பொறுத்தமல்ல, அதுக்கான முயற்சி எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவும் எதிர்ப்புகளை மீறி எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது, பரவாயில்லை. அதே நேரம் வந்து இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி என்றது வந்து இலங்கையைத்தான் திரும்பவும் போர்க்குற்றத்தை விசாரிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது வந்து மிகவும் ஒரு கவலைக்கிடமான விஷயமா இருக்கின்றது. அதை தொடர்ந்து இந்த அப்ஸ்டெயின்மெண்ட் உண்மையில் நான் பார்த்தேன் 11 நாடுகள் தான் எகெயின்ஸ்டாக வாக்களித்திருக்கின்றன. அப்போ இந்த 14 நாடுகளுக்கிட்ட அப்ஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த 14 நாடும் இங்கால 22 நாடுகளும் கிட்டத்தட்ட 36 நாடுகள் வந்து நாங்கள் இன்னும் லொபி பண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளாக இன்னும் 2-3 எஃப் அண்ட் அதாவது நோன்னு சொன்ன நாடுகளை கூட நாங்கள் லொபி பண்ணி எங்களுடைய பிரச்சனையை இது பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வரணும். எஸ்பெஷலி சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸோட கூட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம், ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸோட கூட ஒர்க் பண்ணலாம். ஏசியாவில் இந்தோனேசியாவில் அப்ஸ்டெயின் தான் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். ஃபிஜி எல்லாம் ஜேசன்ட்டு போயிட்டு இருக்கின்றார். அப்போ ஏசியன் கண்ட்ரிஸில் கடைசி மட்டும் இடம் கிடைக்காது என்று சொன்னது கூட அப்படி இல்லை. அதனால் நாங்கள் எல்லாரோடையும் வேலை செய்து நேரடியாக வேலை செய்தோம் என்றால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வரும் என்று கூறிக்கொண்டு தமிழன் அவர்கள் அடுத்ததாக தமிழன் அவர்களை உங்களுடைய கருத்தை சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
தமிழன்? தமிழன் உங்களோட மீட்டு எடுத்துட்டு கதைக்கிறேன்னா கதைக்கலாம். ஓகே. மற்றது ராஜ்குமார் ரட்னஸ் இது வந்திருக்கின்றீர்கள். ஆனால் உங்களுக்கு இது என்ன உங்களோட ஆடியோ வேற இல்லை. ஆடியோ இது வந்தால் நீங்கள் கருத்து சொல்லலாம். அதில் உலகத்தையும் வைத்துக்கொண்டு முக்கியமாக இதில் சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. நாங்கள் இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து வேல் தர்மா சொன்ன மாதிரி இலங்கைக்கு சார்பாக ஒரு நேரம் கொடுக்கறதுக்கு ஆன ஒரு ரெசல்யூஷனாகத்தான் அது வந்திருக்கின்றது. அதே நேரம் இப்போது ராமேஸ்வரன் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் நினைக்கின்றேன். அவரை பார்ப்போம் கொஞ்சம் பொறுத்து. வணக்கம். வணக்கம் ராமேஸ்வரன், உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் வந்தவுடனே உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்கலாம்னு நினைக்கின்றோம். என்றால் நான் கொஞ்சம் தாமதித்து இருந்தால் பரவாயில்லை. நீங்கள் எனக்கு இருக்கா கொஞ்சம் இந்த நிகழ்வு சம்பந்தமான சில விஷயங்களை இப்பொழுது இந்த வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதா இல்ல முடிந்து விட்டதா? அது சம்பந்தமாக வாக்கெடுப்பு நடைபெற்று முடிந்து விட்டது. 22 நாடுகள் வந்து சார்பாக வாக்களித்து இருக்கின்றார்கள். அதே நேரம் 11 நாடுகள் எகெயின்ஸ்டாக வாக்களித்திருக்கின்றார்கள். 14 நாடுகள் அப்ஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். இந்தியா அப்ஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கின்றது. ஆனால் நாங்கள் ஒரு கருத்தை சொல்லி கொண்டிருந்தோம். இந்த 14 நாடுகளையும் வந்து நாங்கள் இன்னும் கூட லொபி பண்ணினா நிச்சயமாக வந்து அவர்கள் வருங்காலத்தில் வேற ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசல்யூஷன் வந்தாலும் கூட அதை வாக்களிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. இதில் 2 நாடுகள் குறிப்பிட்டிருந்தாலும் ஒரு நாடு பொலிவியா என்ற நாடு கூறியிருந்தது. நாங்கள் இதுக்கு அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ராசஸை வந்து நாங்கள் சரியாக பார்க்கின்றோம். ஆனால் இதில் அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ராசஸ் இல்லை அந்த மற்றது. ஆனால் கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் ரெசல்யூஷனை நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதில்ல என்ற ஒரு கருத்தை சொல்லி இருந்தது வந்து மிகவும் ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது. அதாவது வந்து அவர்கள் ஒரு இப்போ ஐசிசி கொண்டு போங்க என்றால் ஓட்டு பண்ணி இருப்பினமோ என்ற ஒரு நிலப்பாடு அங்கே பார்க்கக்கூடிய இருக்கு. அதே மாதிரி பிரேசில் நாடுன்னு சொல்லி இருந்தது. நாங்கள் அப்படி ஃபேவராக தான் வாக்களித்திருந்தது. என்றாலும் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ராசஸ் வந்து காணாதன்றதை, அதாவது வந்து நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் இது மெக்கானிசத்துக்குள்ள கொண்டு போகணும் என்ற கருத்தை அவர்கள் நேரடியாக சொல்லியிருந்தார். அப்போ இந்த முறையில் பார்க்கும்போது ஆப்பிரிக்கன் நாடுகள் அதிகமாக அப்ஸ்டெயின் பண்ணியிருந்தன. அதை நாங்கள் ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருக்கின்றது. அதே நேரி சவுத் அமெரிக்கன் நாடுகள் அவ்வளோ அப்ஸ்டெயின் பண்ணல, ஃபேவராக தான் வாக்களித்திருக்கின்றது. அதே நேரம் கியூபா வெனிசுவேலா மாதிரியான நாடுகள் உங்களுக்கு தெரியும். அவர்கள் இப்போ வந்து ஒரு எதிரான அமெரிக்கா அல்லது பிரித்தானியா அதை கொண்டு வந்தாலும் அவர்கள் எதிராகத்தான் வாக்களிப்பார்கள். அப்போ அது அப்படித்தான் இருக்கின்றது. அதனால இவர்களை எல்லாம் நாங்கள் சென்ட்ரல் கவுன்சிலை கொண்டு போவோம். இப்போ இந்த வாக்களிப்பு முடிந்திருக்கின்றது. ரெசல்யூஷன் அடாப்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ரெசல்யூஷன்ல முக்கியமான பகுதியாக 5 மாறும் என்று சொல்ல ஆப்ஷன் 6, அதாவது 6 வந்து இந்த என்ன OACR வந்து கிரிமினல் எவிடன்ஸுகளையும் கலெக்ட் பண்ண வேணும் என்ற அந்த கருத்தியலுக்கு கீழே அதற்கு எதிராக பல நாடுகள் பேசியிருந்தன. கிரிமினல் இதில் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் OACR ஆஃபீஸை வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஆஃபீஸாக மாற்றுறீங்கள். மற்றது நீங்கள் பாகிஸ்தான் சொல்லியிருந்த காசை வீணடிக்கின்றீர்கள், இலங்கைன்ற இது இல்லாமல் ஒன்றுமே செய்ய முடியாத மாதிரியான கருத்துக்களை பாகிஸ்தான் வச்சிருந்த. சைனா வந்து இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து மனித உரிமை மிகவும் தரமாக இருக்கின்றது என்றால் சைனாவில் இப்போ சைனாவுக்கு எகெயின்ஸ்டாயே அங்கே இருக்கிற இவைக்கு எகெயின்ஸ்டாயே வந்து நேற்று முந்தின நாள் இங்கே பிரித்தானியா மற்ற வேறு நாடுகளும் இந்த பயணத்தடையும் இதுகளும் கொண்டு வந்திருக்கு. நம்ம அந்த ஜெனரல்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டா, அங்கே இருக்கிற ஜெனரல்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டா. அப்போ இதுகள் எல்லாம் காரணம். இதை தவிர வேறு ஏதாவது கேள்விகள் வேணும்னா நீங்கள் கேள்விகளுக்கு கேட்டீங்கன்னா என்னால் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லலாம். ஆமாம், நான் நேற்றைய தினம் நாங்கள் நிற்கிறேன் வானொலியில் நாங்கள் கடைசி நேரத்தில் என்னுடைய அனுமானம், நான் உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்காத சமயத்திலும் என்னால் உணரப்பட்ட இந்த இணையங்கள் இருந்த விஷயங்களால நான் நினைத்த விஷயங்கள் சிலதை சொல்லியிருந்தேன். அது கிட்டத்தட்ட ஒத்து போகிற மாதிரி ஒரு வாக்கெடுப்பின் அளவீடுகள் இருக்குது. காரணம்
எங்களுடைய அபிலாஷைகளும் எங்களுடைய விருப்பங்களும் நாங்கள் இருக்கிறத நாங்கள் இப்படி எல்லாம் கிடைக்கலாம் என்ற அந்த ஆவலில நாங்கள் நிற்கிறேன் அதிகமாக நாங்கள் இதை எதிர்பார்த்து நாங்கள். ஆனால் கடைசி நேரம் எங்களுக்கும் ஒரு தெளிவு இருந்தது. இப்படியான விஷயங்கள் எங்களுக்கு எதிரான சில கருத்தாளர்கள் வேற இல்லாமல் அது எங்களுக்கு இன்னும் கூட எங்களுடைய போராட்டங்கள் நீட்சி செய்யறதுக்குரிய சூழ்நிலை உருவாகும் என்றெல்லாம் எங்களுடைய பல அரசியலாளர்கள் அவரிடம் கூறியிருந்தார்கள். இப்ப எங்களுக்கு இப்ப நான் நினைக்கிறேன் செய்யக்கூடிய ஒரு மதிக்கவனம், நான் என்னுடைய வீடியோ கட் பண்ணுவேன் பின்னுக்கு இருக்கிற பேக்ரவுண்ட், அந்த சூழ்நிலையில நான் நினைக்கிற அளவுக்கு இப்ப எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மாற்று வழி என்பது இவர்கள் கொடுக்கிற மிதமான இந்த அழுத்தங்கள் மூலமாக இலங்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும். அந்த மாற்றங்களை பற்றி கொண்டு நாங்கள் உள்ளக அரசியலுக்குள்ள ஈடுபட வேண்டியதா இருக்கும். வெளிநாட்டு அரசியல் என்பது இன்னும் அடுத்த வருடங்கள் வர ஐநாவினுடைய விடயங்கள்ல நாங்கள் பங்கெடுக்க போறது அல்லது அவர்கள் எதிர்காலத்துல செய்ய போற திட்டங்கள். ஆகவே இப்ப உள்ளகத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செயற்பாடுகள்ல அரசியல் தளத்துகளுக்குள்ள இருந்து செயற்பட வேண்டி இருக்குது. அந்த சூழ்நிலையில அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் சக்தியை நாங்கள் அந்த திரட்டி கொண்டுதான் இதை செயற்பட வேணும். வெளிநாட்டுல இருக்கிறதுல வெளிநாட்டு சக்திகள் வெளிநாட்டு அரசாங்கங்கள் தங்களுடைய வாக்கெடுப்பு மூலமாக அதை அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறதுனால நாங்கள் இப்ப தொடர்ச்சியாக அவங்களோட எந்த வகையான ராஜதந்திரத்தை செய்யலாம். ஏன்னா எங்களுடைய மக்கள் பிரிஞ்சு தனித்தனி குழுக்களாக இருக்கிறோம். நான் என்னுடைய கருத்தை சொல்லி போட்டு போயிடுவேன், நீங்கள் உங்களுடைய தளத்துக்குள்ள இருக்கிறீங்களாகவே எங்களுக்குள்ள அந்த ஒட்டுமொத்தமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு சக்தி இல்லாம இருக்குது. அந்த கூட்டு சக்தியை திரும்பவும் நாங்கள் உருவாக்குறதுல பங்கெடுக்க வேண்டி இருக்குது. நான் நிற்கிற மாதிரி நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு தன்னுடைய செயற்பாடுகளை விரிவுபடுத்த வேண்டியிருக்கு. தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செயற்திட்டங்களுக்கு அப்பால ஒன்றிணைத்த மக்களை எல்லா நாடுகளையும் உருவாக்கி கொண்டு அதையும் ஒரு தேர்தல் களங்களா ஒரு பெரிய அரசியல் சக்தியாக உருவாக்க வேண்டிய கடப்பாடு அவைக்கு ஏற்படலாம். இல்லை என்றாலும் இருக்கக்கூடிய தனித்துவமாக தங்கள் அரசியல் பேசிக்கொண்டு தங்களை பிரிந்து இருக்கக்கூடியவையில நினைக்க வேணும். மக்கள் அதுக்குரிய ஏதாவது வகையான மீளெழுச்சி உருவாக்கணும். பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரி மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வெளியில ரோட்டில் இறங்குற செயற்பாடு இல்லாட்டியும் இணைய ரீதியாக இப்படியான இந்த விடயங்களுக்குள்ள இணைஞ்சு அதை நாங்கள் உத்வேகமாக செய்ய வேணும். கருத்தாளர்கள் மூலமாக வியூகங்களை உருவாக்க வேணும். கல்வியாளர்களை சந்திக்க வேணும். லொபி நீங்க சொன்னது போல இருக்கக்கூடிய இதுல நேரடியாக இப்ப எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நாங்கள் தனிப்பட்டவர்களாக போய் பெரிய அரசியல் தலைமைகளையோ ராஜதந்திரிகளையோ சந்திக்க முடியாது இருக்குது. அதுக்கு எங்களுக்குரிய ஒரு வகையான உருவாக்கி கொண்டு அதை பிரச்சாரிக்க வேணும். இதுதான் எங்களுடைய தலைமை, இதுதான் தமிழ் மக்களுடைய ஒரு கூட்டு சேர்ந்த ஒரு வகையான எங்களுடைய சக்தி. இவைகளோட தொடர்புகளை ராஜதந்திரத்துக்கு நாங்கள் உந்தி செய்ய வேணும். அவற்றுக்காக பொருள், தன்னுடைய கல்வி வளம், தன்னுடைய அத்தனையையும் நாங்கள் தியாகிக்க வேண்டியவர்களாக இந்த மக்கள் மாற்றப்பட வேணும். அப்படி செய்கிற பொழுது மட்டும்தான் நிச்சயமாக எங்களுக்குரியது நாங்கள் ஒரு பக்கம் போக வரும். பல பக்கம் சிதறதங்க மாதிரி இருந்து செய்யற லொபி மாதிரி இப்ப எனக்கு தெரியல. அப்ப நாங்கள் கூட்டு இணைவாக ஒரே சக்தியாக செய்ய வேணும். இதுல தலைமை போட்டிகள் அற்றதாக அந்த தளங்கள் உருவாக்கப்படுறதுக்குரிய முறைகளை எங்களுடைய மேலாளர்கள் கல்வியாளர்கள் அதற்கு உருவாக்க வேணும். அதுல யார் எல்லாத்தையும் உள்ளுக்கு போட்டுக்கொண்டு பின்னுக்கு நாங்கள் ஒரு உச்சபட்ச சக்திகளாக அவளை உருவாக்கி கொண்டு அவனுடைய பேச்சுகளுக்கும் அவருடைய அதுல நம்பிக்கை ஒரு மிக முக்கியமானது உண்டு. ஏன்னா நம்பாத தன்மைகள் நிறைய வந்துட்டுது. இன்றைக்கு கூட கொஞ்சம் பேசினாலும் தன்னுடைய கருத்தை சரியாக சொல்ல தெரியாத நேரத்திலே அவர் ஒரு சந்தேக கண்ணால பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை மக்களுக்கு ஏற்படுத்துற இணைய ரீதியாக எல்லாம் வகையான பரப்பு இருக்கு. அப்ப இதை தாண்டி நாங்கள் அவையில எல்லாரும் நம்புற மாதிரியான நம்பகத்தன்மையை உருவாக்கி கொண்டு அதையும் அதுல நம்பிக்கைக்குட்பட்டவர்களை உருவாக்கி அவையில வச்சுக்கொண்டு அவைக்குள்ளேயே ஒருவருக்கு பரஸ்பரத்தை எல்லாம் கட்டி காக்குற மாதிரி ரொம்பவும் இந்த கோழி முட்டையில வச்சு போட்டு குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்கு மாதிரியான அந்த கோழிக்கு மாதிரியான மூடி இருந்து கவனமா இருந்து கீரிப்பிள்ளையோ பாம்போ தீண்டாத வகையில கவனிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் தமிழ் மக்களுடைய சக்தியை உருவாக்கும். இது ஒரு பெரிய கிட்டத்தட்ட காட்டுக்கு போய் நாங்கள் இது தவம் செய்யற மாதிரி தான். மிகப்பெரிய தியாகமும் மிகப்பெரிய வகைய ஒன்றிணைப்பும் ஒன்று உருவாக வேணும். இந்த புறக்கணிப்பு இந்த நாடுகளுடைய புறக்கணிப்பு நாடுகளுடைய ஏற்றுக்கொள்ளாமை எங்களுக்குள்ளதான் தர வேணும். எங்களுக்குள்ள சோர்வு தரக்கூடாது. இந்த நேரத்துலதான் நாங்கள் கிளந்தெள்ள வேணும். அப்படி ஒரு கிளர்ச்சி தான் எங்களை அது வெறுமனே நாங்கள் ராஜதந்திர உறவுகளை பேணுறதுக்கு கையாளுறது 4-5 வருஷம் கஷ்டப்படைக்க இன்னொரு அரசாங்கம் வந்துடும், வேறு ராஜதந்திரிகள் வருவினோம். இப்ப நாங்கள் அப்படி 4-5 வருஷத்துல இல்லாம
போற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு தலைமையையும் ஒரு சக்தியையும் உருவாக்கி கொண்டு ஒரு இறுதி கட்டம் வரைக்கும் போறதுக்குரிய அந்த அங்கீகாரத்தையும் கொடுத்து அவர்களுக்கு பின்னுக்கு நின்று அவர்களை கொச்சப்படுத்தாமல் அவர்களுக்கு சேறு பூசாமல் அவர்களோட சேர்ந்து பயணிக்கிற அது வேணும். அதுக்குரிய யாப்பமைவுகளும் அதுக்குரிய செயற்பாட்டாளர்களையும் உருவாக்க வேணும். மொழி ஆளுமை மிக முக்கியமாக இருக்குது. மொழியை மட்டும் கருத்திலையும் கொள்ளக்கூடாது. அதை இந்த சமூகத்துக்குரிய ஆற்றலை ஆற்றுப்படுத்துகிற என்ன சமூகம் தமிழ் மொழியோட இருக்குது. அவர்களை ஆற்றுப்படுத்துகிற மொழியாடலும் சர்வதேச மொழிகளை பேசக்கூடிய பேச்சு வல்லமையுடைய கூட்டமைப்பாக அது அமைய வேணும். மற்றது உளவியல் ரீதியாக மக்களை ஆசுவாசப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு. என்னடா மக்கள் இன்றைக்கு சோர்ந்து போச்சு, என்ன செய்தீங்கன்னு சொல்லி செய்து கொண்டிருந்தவர்களையே திட்டி தீர்த்து போகிற மாதிரி சூழ்நிலையை உருவாக்கி விடக்கூடாது. நீங்கள் என்ன செய்தீங்க, என்ன சாதிச்சீங்க, பெருசா அவ்வளவு சொன்னீங்க இவ்வளவு சொன்னீங்க ஒன்றுமில்லையண்டு மாறி போயிட்டுதே என்று சொல்லி அவையில பழி சொல்ற நிலையில இருந்து ஊடகங்களும் முக்கியமாக எல்லோருமாக அவை தற்காக்க வேணும். ஆகவே இதுல முதலாவது இவ்வளவு நாளும் வேலை சேவையில அவருடைய உளவியல் ரீதியாக அவையில தற்காக்கிறது மிக முக்கியமான பங்கு. அவையில தற்காக்க வேணும் என்றால் இவ்வளவு காலமும் சேர்த்திறனோட இருந்து வேலை செய்தவைக்கு அந்த சரியான இலக்கையோ அந்த திறப்பையோ கண்டுபிடித்து எங்களுக்குரிய விடுதலைக்குரிய எந்த விதமான ஒரு ஆணையையும் சர்வதேசத்துல பெற்றுக்கொள்ள இல்லாம இருக்கின்றத அவைக்கு நாங்கள் சுட்டி காட்டி அவையில தாழ்வு மனப்பான்மைக்குள்ளேயோ அல்லது இந்த சேத்திரன்ல இருந்து அவையில விட்டுட்டு போகிற மாதிரியோ இல்லாமல் அவைக்கு பின்னுக்கு நாங்கள் இப்ப பெரிய ஒரு மீளெழுச்சி சக்தியாக அவைக்கு நாங்க கொடுக்க வேணும். மற்றது சிங்களம் தன்னுடைய பரப்புரைகளை வேறு வகையில செய்து கொண்டிருக்குது. அங்க தாயக பகுதியில இருக்கக்கூடிய மாற்று சக்திகளை மாற்று வகையில வச்சுக்கொண்டு ஒரு வகையான அங்க ஒரு உளவியல் பிரச்சனையை தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி அவையில் அங்கு கிளந்திலிருந்து ஏதாவது செய்தால் இராணுவமயமாக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் இருந்து எங்களுடைய புத்திஜீவிகளான சமூகம் அது செய்யாமல் மௌனமாயிருந்து செய்யக்கூடிய புரட்சியை இப்ப செய்து கொண்டிருக்குது. இப்ப இதுக்கு பிறகு அவையில் மக்கள் அங்க கிளந்திலிருந்து செய்யக்கூடியதா இருக்கும். அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் இவற்றை அரசியல் ரீதியாக எப்படி அங்க உள்மட்டத்திலையும் செய்யணும். அதே நேரத்தில் அங்க இருக்கிற ஆக்களுக்கு இருக்கிற சேறு பூசி அவைகளை பிரித்தாளுகிற அந்த முறைமைகளை தூக்கி எறிய வேணும். ஏனென்றால் நாங்கள் எங்களோட கட்சி ரீதியாகவும் அல்லது கட்சியின் சின்னங்கள் ரீதியாகவும் அல்லாட்டி அவருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு இந்த பிரச்சனை என்று தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளையும் அபிலாஷைகளையும் சுட்டி காட்டி அவர் ஏளனப்படுத்துற விஷயங்களை தூக்கி போட வேணும். மத போதகராக இருந்தாலும் சரி, தனமுடையவர்களாக இருந்தாலும் சரி, புத்திஜீவிகளாக இருந்தாலும் சரி, நோக்கம் ஒன்றாக இருந்து எல்லாரும் போகணும். கோயிலுக்கு போக்க எல்லாத்தையும் வேட்டிய சேட்டை காட்டி போட்டு கட்டிட்டு போற மாதிரி தேசிய நோக்கத்தில ஒரு விதமான குறைவு கூட இல்லாத வகையில இந்த மக்கள் ஒன்றிணைய வேணும். அந்த ஒன்றிணைவு மிகப்பெரிய மீளெழுச்சியும் சக்தியும் தரும். இவங்க சோர்ந்து போயில இந்த தமிழன் என்ற மாதிரி ஒரு வகையான ஒரு அச்ச சுபாவத்தை சிங்கள சமூகத்துல உருவாக்கி வச்சிருக்க வேணும். இந்த சமூகம் ஒன்று தள்ளி கொண்டு அழிச்சு கொண்டு விட்டுட்டு போயில இந்த அவோ இன்னும் ஒரு குழு ஒன்றுல 5-10 பேரை கக்கூஸ் கட்டித்தாரன் கிணறு கட்டித்தாரன் சொல்லி ஏமாற்றி கொண்டு போற சில சமூகத்தை செயற்படுத்தி கொண்டு போற அந்த சூழ்நிலைகளை அது சின்ன ஒரு அடையாளம் மட்டும்தான். அது அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கு பின்னுக்கு போய் அதுக்கு சண்டை பிடிச்சு செய்யறதுக்கு அப்பால எங்களுடைய லொபியை நாங்கள் எல்லா தளங்களிலும் செய்ய வேண்டியிருக்கு. மிக முக்கியமான தளங்களாக இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக இருக்கக்கூடிய ஆலயங்கள் தேசிய எழுச்சிக்குரியதாக மாற்றம் காண வேணும். அவையெல்லாம் மிகப்பெரிய மக்கள் பலத்தை மக்களை உள்வாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய தளங்கள். கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களும் இந்து தேவாலயங்களும் ஒருமித்த கோட்டிலே ஒத்த ஒரு உணர்வுடையவர்களாக தேசிய செயற்பாடுகள் இருக்க வேணும். எங்களுடைய சுவடுகளை, எங்களுடைய நூல்களை, எங்களுடைய மக்களை அத்தனையும் நாங்கள் தற்காக்க வேணும். எங்களுடைய குடியேற்ற திட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் பகுதியில் இருக்கிற காணி ஆக்கிரமிப்பு போன்றவை எல்லாம் வர இருக்குது. அதனால அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அவையுடைய நிலங்கள்ல போய் குறைந்தபட்சம் ஒரு மதிலையாவது போட்டு வேலிகளை கட்டி அதில் ஏதோ செயற்படுகிற மாதிரியான செயற்பாட்டை செய்ய வேணும். இதன் மூலமாக பெரிய பெரிய ஆக்கிரமிப்புகள் உருவாகலாம். எங்களுடைய தீவு பகுதிகள் இருக்கிறதுல நாங்கள் நிறைய மக்கள் வெளியேறி இருக்கணும். அவையெல்லாம் விற்கப்படுற சூழ்நிலை இருக்குது. ஆகவே தொழில்துறைகள் மூலமாக ஏதோ அபிவிருத்தி மாதிரியான மாயைக்குள்ளேயோ அந்த பூமிக்குள்ள எங்களுடைய சக்தியை வச்சிருக்க வேணும். அது முக்கியம். அதை தாண்டி எங்களுடைய தமிழர்களுடைய பகுதிகளாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு அப்பால நாங்கள் தொழில்துறைகளையோ அல்லது அபிவிருத்தி திட்டங்களையோ அதுகளை செய்யறதுல கொஞ்சம் தவிர்க்கிறது நல்லது. ஏனென்றால் அவற்றின காரணம் காட்டிக்கொண்டு அங்காளு பக்கம் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த சூழ்நிலையில ஒரு வகையில சர்வதேசம் விரும்பின சீனாவோடு கைகொத்து போகாத இலங்கையை தக்க வைச்ச ஒரு நிலை ஏற்பட்டதா இருக்குது. ஆனாலும் கூட
சீனாவோட எந்தெந்த ஒப்பந்தங்களை இலங்கை இருக்குன்னு தெரியல. இந்த கடைசி நேரத்துல சீனாவோட எவ்வகையான ஒப்பந்தங்களை செய்திருக்குன்னு தெரியல. அவை சீனாவோட இருக்கக்கூடிய இலங்கையினுடைய ஒப்பந்தங்கள் இப்ப வெளியில தெரிய ஆரம்பிக்க என்றால் ஒப்பந்தங்கள் செய்தா அதை கொடுத்தாக வேணும். அவை இது கடைசி கட்டம் வரைக்கும் அவங்க காப்பாற்றி வச்சிருக்கலாம். இப்ப அந்த ஒப்பந்தங்கள் மீள வர 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 இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் ஏமாற்றப்பட்டால் ஏமாற்றத்தின் மூலமாக ஒரு சினமும் ஒன்று உருவாகும். அதாவது சீனாவோடு ஏற்கனவே கைகோத்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்க வந்து ஒரு வகையான கொடுத்த சந்தர்ப்பம் வந்து வீணடிக்கப்பட்டது என்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகினால் மிகப்பெரிய ஒரு பேரெழுச்சி ஒன்று இந்த இலங்கையை நோக்கி வரும். சீனாவுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய தடை உத்தரவுகள் அது எல்லாம் இந்த நாடுகள் செய்யறதெல்லாம் காலத்துல காணாமல் போயிடும். எல்லாம் வறுமையிலேயும் பஞ்சத்திலேயும் போன உலகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தங்கி வாழுகிற சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால அது நீண்ட காலத்துல நடைபெறுகிற விஷயம். உடனடியாக அப்படி சீனாவினுடைய பொருள் முதல்வாதத்திலிருந்து உலகம் வந்து உடனடியாக விடுபட்டு போக முடியாது. இன்றைக்கு ஜெர்மனிக்கு வர 80-90% மாவு அந்த மாப்பொருள் பண்டங்களை தான் உண்ணினம். அது அவ்வளவும் வந்து அங்கிருந்து பதப்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு தடவை தான் விஷத்தை போட்டுட்டாண்டா அழிஞ்சு போயிடும். அந்த பயம் இவங்களுக்கு இருக்குது. ஆகவே உடனடியாக அந்த சீனாவிலிருந்து விடுபடுகிற சர்வதேச நாடுகள் எல்லாம் விட்டு போகாது. அதனால இலங்கையை தனிமைப்படுத்திடாது. இலங்கையை தனிமைப்படுத்த எங்களை மக்களும் சேர்ந்துதான் நாங்கள் தனிமையா போயினோம். ஆகவே இதுக்குள்ள நாங்கள் இந்த நாடுகள் எப்படி சீனாவுக்காக இலங்கையை காப்பாத்திச்சதோ அதே மாதிரி அந்த சீனாக்குள்ள போகிற சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியிலையும் எங்களோட மக்களை எங்களோட புலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட இடைவெளி இல்லாத வகையில தொடர்பு ஏற்படுத்துறதுக்கு சிலாக்கள் முனைய வேணும். சில நேரம் சிலர்களுடைய பெயர்கள், சிலருடைய பேச்சுக்கள், சிலருடைய ஆதங்கமான தேசிய எழுச்சி பேச்சுகள் மூலமாக அவைகளுக்கு இந்த இலங்கையினுடைய கெடுபிடிகள் இருக்கும். அங்கே இருக்கக்கூடிய அவருடைய புலனாய்வு கட்டமைப்பு அல்லது அவருடைய அரசு தலைமைகளால பிரச்சனை இருக்கும் என்றால் அவர்கள் முகவர்கள் மூலமாக நல்ல பார்வையுடையவர்கள் மூலமாக இந்த லொபிய எங்கள் மக்கள் மத்தியில மிக நெருக்கமான அந்த புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கும் அவைக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை பேணி பாதுகாக்கவும் அதை நிரந்தர இடைவெளியை உருவாக்குறதுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் இந்த இதுக்கு பிறகு முயற்சிக்கலாம். அங்க அதிகமான அபிவிருத்திகளை செய்து அவைகளை ஆசுவாசப்படுத்துற ஒரு கட்டளை இந்த நாடுகள் இருந்து கிடைச்சிருக்குது. அதை நிறைவேற்றத்துக்காக அவங்க பயன்படுத்துற மற்றொரு யுக்தியாக இவங்களுக்கு தேசிய எழுச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்காக புலத்தில் இருக்கிறவர்களுடைய விசா சலுகைகள் மற்ற இன்னொரு என்ன விஷயங்களுக்குள்ள தடை உத்தரவுகளை உருவாக்கி கொண்டு திரும்பவும் அவங்க அந்த பட்டியலிட்டது மாதிரி இந்த அரச பயங்கரவாத பட்டியலுக்குள்ள இடுகிற மாதிரியான சூழ்நிலை வரலாம். இது சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் ராஜதந்திரமாக சில விஷயங்களை கையாண்டு இவற்றுக்கு பாதுகாப்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். மீளெழுச்சியாக நாங்கள் இன்னும் செய்ய வேண்டியது என்று சொல்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லுகிற இந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகள் மற்றவற்றை நாங்கள் பரஸ்பரமாக இந்த விஷயங்களை கொண்டு சேர்ப்பதனால் ஆவணப்படுத்துகின்ற ஆவண படங்களை திரைப்பட ரீதியாக உருவாக்கி கொண்டு அந்தந்த நாடுகள் இருக்கக்கூடிய மொழியிலேயே அவற்றினை பிரசுரிக்கக்கூடிய வகையில அந்த முறைமைகளை உருவாக்கலாம். அவற்றினை செய்வதும் அதாவது அந்த நாட்டினுடைய மக்களுடைய பார்வைக்கு போகிறதன் மூலமாக அதை அந்த நாட்டினுடைய பாராளுமன்றங்களில் பேசு பொருளாக உருவாக்குவதன் மூலமாக ஒரு வகையான விழிப்பு. நேரடியாக போய் பேசினால் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இலங்கையினுடைய ராஜதந்திர உறவுகள் அவற்றுக்குரிய தடைகளை உருவாக்கி கொண்டு இதற்காக அவர்கள் பூசி மழுப்பி விடுவார்கள். ஆகவே அவர்கள் பௌத்தர்களாக காட்டுகிற பொழுது அந்த அச்சய பாத்திரத்தோடு வருவார்கள். அவர்கள் அந்த அச்சய பாத்திரத்தை பார்க்கிற பார்வைக்கு மட்டும் அச்சர பாத்திரம் இருக்கும். ஆனால் அச்சய பாத்திரத்துக்குள்ள இருந்து அவர்கள் எடுக்கிற வாள்களும் வில்களும் துவக்குகளுமாக அழிவுக்காக பயன்படுத்துகிற அந்த சூழ்நிலைகளை நாங்கள் அடையாளப்படுத்த முடியும். ஏன்னா அந்த யுத்தத்தில் நடைபெற்ற பல ஆவணங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறதுனால அதை நாங்கள் பல்வேறு நாடுகளிலும் இப்ப எங்களுக்கு இணைய ரீதியாக மின் நூல்கள் அதிகமாக உருவாக்குவதற்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அவற்றினை நாங்கள் உருவாக்க முடியும். அதே போல திரைப்படங்கள் தான் எங்களுக்கு பெரிய வெற்றி தரும். பெரிய பெரிய இந்த நாடக அரங்குகளை பயன்படுத்தி கொண்டு நாடகங்கள் மூலமாக கலைத்துறை பெரிய அளவில் செயற்பட வேண்டியிருக்குது. இவற்றினையும் நாங்கள் செய்வதன் மூலமாக நாங்கள் எங்களுடைய இந்த மீளெழுச்சியை மிக மிக கவனமாக கையாள வேணும். முக்கியமாக நான் ஒன்று கடைசியாக சொல்ல வேண்டியிருக்குது என்னென்றால் இதுவரையும் எங்களுக்காக உழைத்தவர்களையும் இது சம்பந்தமாக ஆரூடங்களை கூறியவர்களையும் காயப்படுத்துகிற எந்த சொற்களும் எந்த வார்த்தைகளும் பிரயோகிக்க கூடாது. எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு இப்ப மிகப்பெரிய கடப்பாடு இருக்கிறது. இன்றளவிலும் எங்களுக்காக பேசி செயற்பட்டு முயற்சித்தவர்களை நீங்கள் எந்த வகையிலையும் தீண்டாத வகையில இந்த முயற்சிகளில் இருக்கக்கூடிய குறைநிறைகள் எதுவும் இருக்கும் என்று நீங்கள் கருதினால் அவற்றினை செயற்படுத்துகிற செயற்பாட்டலாக இணைந்து செயற்பட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்குள்
ஒட்டுமொத்தமாக தள்ளப்பட்டிருக்கிறீர்கள். எல்லாரும் துறை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தவர்களும் உங்களுடைய துறை மூலமாக தேசியத்துக்கு செய்கிற செயற்பாட்டுக்கு நீங்கள் திறந்த மனதோடு வர வேண்டும் என்கின்ற அழைப்பை விடுத்து இந்த வாய்ப்பையும் இனி பேசுகின்றவர்களுடைய பேசுபொருள்களையும் ஒவ்வொன்றில் இருக்கக்கூடிய தேசிய நோக்க சம்பந்தமான விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டு குரோதமாகவும் விடுபாடுகளுக்கும் உரிய விஷயங்களை எல்லாவற்றையும் எரித்து மிதித்து கொண்டு எங்களுடைய தேசியம் முன்னெழுச்சி பெற வேண்டும் என்று வேண்டி விடைபெறுகிறேன். ரமேஸ்வரன், சேர்மன். வணக்கம் ராமேஸ்வரன். ஒரு செய்தியை நாங்கள் சொல்லலாம். இதில் சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நாங்கள் எதிர்பார்த்தது போராடினது எல்லாமே இலங்கையில் இருந்து அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி ப்ரோசஸ் வெளியில் கொண்டு போகணுமென்ற அந்த போராட்டத்தை எல்லோருமாக, அதாவது ஒட்டுமொத்த தமிழினமும் சேர்த்து கோரியிருந்தார்கள். அது இதில் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்ற அந்த பெரிய மனத்தாங்கள் எல்லார்கிட்டையும் இருக்கின்ற. ஆனால் அதுக்காக நாங்கள் எப்படி இந்த நாடுகளை நாங்கள் அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி திரைப்படங்கள் மூலமாகவோ எப்படி அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லாமல் நடக்கின்ற மற்றது இந்த ரெசல்யூஷனை இன்றைக்கு இலங்கை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கின்ற. அதை பொறுத்தமல்ல நாங்கள் இன்றைக்கு GSP ப்ளஸ் மாதிரியான விஷயங்களை இந்த கொடுக்குற நாடுகளை ஐரோப்பிய யூனியனை கேட்க வேணும். இப்படி ஒரு பொறுப்புக்குறளை ரிஜெக்ட் பண்ணி மனித உரிமைகளை மீறிக்கொண்டிருக்கின்ற ஸ்ரீலங்காவுக்கு என்ன காரணத்துக்காக இந்த லோன்களோ அல்லது மற்றதுகளோ இதுகள் அதிகமானது எல்லாமே ஹியூமன் ரைட்டோட சேர்ந்து சம்பந்தப்பட்டு தான் அது லிங்க் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. அதை நாங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் செயலாக்கி அதுக்கான லொபிகளை செய்து அந்த நாடுகளையும் அந்த ஆஃபீஸர்ஸையும் இதுக்கு பொறுப்பு கூற வைப்பது முக்கியமான கடமை. இதுகளுக்கு எல்லாம் ஒவ்வொரு நாட்டிலே இப்போ அமெரிக்காவில் இருந்தே சில உதவிகள் போகக்கூடாதுன்றதுக்கான அந்த சிஸ்டங்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்கின்றது. அதுகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பாவிக்க வேணும். அடுத்தது இன்றைக்கு முக்கியமாக இதுக்கு பிறகு இது ரிஜெக்ட் பண்ண பிறகு நாங்கள் பாய்காட் ஸ்ரீலங்கா என்ற அந்த கேம்பெயின் துவங்க வேண்டி இருக்கின்றது. அதை தொடங்கி நாங்கள் சொல்ல வேணும், எங்களுடைய நீதி எங்களுக்கான நியாயங்களை இது பண்ணாத நாடான ஸ்ரீலங்காவுக்கு டூரிசம் மற்றது அங்கிருந்து வர்ற ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் புறக்கணிக்க வேண்டும். இவர்கள் மனித உரிமைக்கு எதிரானவர்கள், இவர்கள் மனித உரிமைக்கு எதிராக இருக்கின்றவர்களை நீங்கள் மனித குலத்துக்கே எதிரானவர்கள் என்றதை கோரிட்டு காட்ட வேண்டிய நேரத்தில் தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம். ஆகையால் எவ்வளவு சீக்கிரமாக நாங்கள் இந்த இலங்கையை புறக்கணிப்போம் என்ற கேம்பெயினை நாங்கள் துவங்கி அதை செயலாக்க வர வேணும். அதே நேரம் நாடுகளை நோக்கி இந்த ICC கொண்டு போகின்ற கருத்தை நாங்கள் இது பண்ண வேணும். அதே நேரத்தில் பல நாடுகள், அதாவது இப்போ எரித்தியாவை சொல்லியிருந்தார்கள். இதுகள் எல்லாம் உண்மையில் சுதந்திரத்துக்காண்டி எத்தியோப்பியாவோட பாடுபட்டு சுதந்திரம் பெற்ற நாடாக, கிட்டடியில் சுதந்திரம் பெற்ற நாடாக எரித்தியாவில் விடுதலை புலிகளுடைய விமானங்கள் அதெல்லாம் இருந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்ட அப்படியான ஒரு நாடு. அந்த நாடே இன்றைக்கு நோ என்று சொல்லும்போது நாங்கள் உலகத்துக்கு இந்த எங்களுடைய விஷயங்களை நாங்கள் எந்த நாடுகளோட வேலை செய்கின்றோம், எந்த நாடுகள் இனி மார்ஷல் ஐலண்ட்ஸ்ன்றது ஒரு சின்ன நாடு. அதாவது அதில் ஒரு ஒரு 1,00,000 பாப்புலேஷனும் இருக்குமோ தெரியாது, அதெல்லாம் குறைய இருக்கின்ற. அது எங்களுக்கு தெரியும். அப்போ இந்த சின்ன சின்ன குட்டி நாடுகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பர்சனலாக கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணணும். இந்த ஒவ்வொரு ஜெஸ் போட்ட நாட்டுக்கும் நீங்கள் அடுத்த முதல் கட்டமாக இந்த இந்த என்கொயரியை, அதாவது OSCRக்குள்ள நடக்கக்கூடிய அந்த எவிடன்ஸ் கொலெக்ஷனை சப்போர்ட் பண்ணி இருக்கின்றீர்கள். அதுக்கு உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. அந்த பாசிட்டிவானதை சொல்லி கொண்டு, ஆனால் தொடர்ந்து இதுக்கான இது எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்ணி வச்சு என்ன பிரயோசனம்? ஆகையால் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நாங்கள் போக வேணும். அதுக்கு ICC ரிஃபரலுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேணும் என்று சொல்லி அந்த நாடுகளை நாங்கள் முதலாவது லொபி செய்ய வேணும். அந்த லொபிக்கான டேங்கிங் லெட்டரோட அந்த எங்களுடைய கோரிக்கை, இதுதான் தமிழ் மக்களுடைய கோரிக்கை என்றதை வச்சு அந்த ரெப்பர்ட்டுவாவின் கோரிக்கையும் வச்சு அங்கே P2P மாதிரியான போராட்டங்கள், இப்போ அதுக்கு பிறகு நடந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் எப்படி ஆர்மியாலையும் அங்கே இருக்கின்ற செக்யூரிட்டி சர்வீஸாலையும் எவ்வளவு மற்ற ரெண்டாவது பிரித்தானியாவிலே 70,000 1 லட்சம்
இந்த பிரித்தானியாவின் பாப்புலேஷன் வந்து 70 மில்லியனு கிட்ட. அந்த பாப்புலேஷன்லேயே இங்கே இருக்கிற ஆர்மியினுடைய அந்த செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் தொகை வந்து 1 லட்சத்துக்கு குறைவாக தான் இருக்கின்றது. ஆனால் ஸ்ரீலங்கா என்ற நாட்டில் 21 மில்லியன் பாப்புலேஷனுக்கு என்ன முறையில் வந்து என்ன காரணத்துக்காண்டி வந்து கிட்டத்தட்ட 200 to 300,000 ஆர்மி என்னத்துக்கு இருக்க வேணும்? இந்த அதுவும் அப்போ இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வெளிச்சம் போட்டு காட்டணும். இந்த உதவி செய்கிற இலங்கைக்கு கடன் கொடுக்குற நாடுகளுக்கெல்லாம் ஏன் கடன் கொடுக்குறீர்கள்? ஆமிகளை இல்லை அவர்களை ஆமியை வச்சு கொண்டு இருக்கிறதுக்காக கடன் கொடுக்கின்றீர்கள் என்ற கேள்விகளெல்லாம் கேட்க வேண்டி இருக்கின்றது. அதுகளை பற்றியும் நாங்கள் பேசுவோம். ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நான் நினைக்கிறேன் நீங்க சொன்னதுல ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது என்னென்றால், இந்த 11 நாடுகளும் தான் எங்களுக்கு போல அவைக்கும் ஒரு ஏமாற்றம் இருக்கும். அதாவது இலங்கைக்கு எதிராக இவர்கள் எத்தனை இந்த செய்தும் கூட மற்ற நாடுகள் இதை பொருட்படுத்தாம இருக்கிறதால அவருடைய ஏமாற்றம் இருக்கும். அதை சரியாக நாங்கள் லொபி செய்தால், இப்போ ஒரு நண்பருக்கு இன்னொரு நண்பர் தன்னுடைய கருத்தை ஏற்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால அந்த நாடுகளுடைய புரிந்துணர்வை அந்த நாடுகள் மூலமாக அடுத்த நாட்டுக்கு அந்த இதை செய்யலாம். அது இலகுவான முறை. ஏனென்றால் இப்ப எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர் ஃப்ரெண்ட் இருந்தால் நான் அதுக்கு போனேன், வாக்களிச்சேன், எனக்கு நான் விளங்கி கொண்டதுக்கு வாக்களிச்சேன், அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில உதவி செய்துட்டேன் ஒரு நாட்டுக்காக என்று சொல்லி இருக்கும். ஆகவே எங்களுக்கு எந்தெந்த நாடு இப்ப இருந்ததோ நீங்க சொன்னது மிகச்சரியானது. அந்த 11 நாடுகளுக்கு மூலமாக தங்களுடைய மிக நட்புறவான நாடுகளை உள்வாங்குகிற ராஜதந்திர ரீதியாக அவர்களை உள்வாங்கி இந்த விஷயங்களை கொண்டு, ஏன்னா எங்களுடைய விஷயம் சரியாக ஒரு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சால் சிங்களவனே எங்களுக்காக ஓட் பண்ணுவான், எங்களுக்காக சார்பா செய்வார். ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் எங்களுடைய அதாவது எதிரிகளாக எங்களை அழித்த கூட்டத்துக்கு அப்பால இருக்கக்கூடிய சிங்களவர்கள், நிராஜ் மெண்டிஸ் போன்றவர்கள் எல்லாம் இங்க எங்களுக்காக உதவுறதுக்கு காரணம் அவர்கள் எங்களை பார்த்து இவ்வளவு கொடுமைகள் நடந்திருக்கு இந்த இனத்துக்கு. அவை சிங்களவர்களும் இங்க எங்களுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு காரணம் என்னென்றால் இவ்வளவு உண்மையாகவே இந்த இன அழிப்பையும் இதெல்லாம் செய்திருக்கே இந்த இனம் என்று சொல்லி அவர்களே அந்த தங்கள் இனத்துக்கு எதிராக இருக்கையில வேறொரு நாட்டவர்களை இது நாங்கள் எங்களுக்கு அந்த 11 நாடுகள் மூலமாக அவர்களை கொண்டு அந்த தளங்களை கொண்டு அங்கிருந்து ராஜதந்திர ரீதியாக மற்றிய நாடுகள் அணுகிறது மிக சரியான வழியாகவும் இலகுவான முறைமையாகவும் இருக்கும் என்றும் நான் நம்புறேன். நன்றி. மிக நன்றி. இப்போது ராம் அவர்கள் இருக்கின்றீர்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம். அதுடன் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டிருக்கிறதுக்கு இருக்கின்றோம். ராம் அவர்கள் ஏதாவது கருத்து சொல்ல போறீங்களா? சரி, அவர் கருத்து சொல்லவில்லை. சரி, நீங்கள் சொல்லுங்கள். உங்களோட போட்டிருக்கின்றீர்கள், உங்களோட மியூட் எடுத்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்க உங்களோட கருத்தை. மியூட் எடுக்காம இருக்கின்றீர்கள் ராம். உங்களோட மைக் வந்து மியூட்டாக இருக்கின்றது. உங்களோட மைக்கை எடுத்துட்டு கதைங்க. ஐயா, எனக்கு ஒரு இது ஒன்றுக்கு சொல்லலாமா? ஒரு நிமிஷம். சொல்லுங்க. என்னென்றால் இப்ப வந்து இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து, அதை எப்படி மெட்டாக்கள் அடிக்கணும்னு தெரியல. இப்ப நாங்கள் வந்து இந்த சர்வதேச விசாரணைக்காக நாங்கள் உலக நாடுகளை பன்னாட்டு நீதி பொறிமுறைகளை போவைகளே நாங்கள் இன்னொரு கருத்தையும் வச்சு கொண்டு போறோம். என்னென்றால் இப்ப இலங்கையை நாங்கள் வந்து கொண்டே சர்வதேச விசாரணை கூட்டில நிறுத்தினா அப்ப இலங்கைக்கு உதவி செய்த நாடுகள் பிரித்தானியா உட்பட இந்தியா மற்ற மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லாம் வந்து அந்த இதுக்குள்ள வரும் என்ற ஒரு இதையும் நாங்கள் அழுத்தமா சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம். இப்ப இலங்கையோட சேர்த்து அதையும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்ப நாங்கள் அதை தவிர்த்து நாங்கள் இலங்கையை மட்டும், இலங்கை தான் எங்களுடைய டார்கெட், அப்படி எங்க குறி என்ற இதுல வந்து அதை அப்படியான ரீதியில அழுகினால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சாதகம் கூடுதலா இருக்கு. இப்ப நாங்கள் அதையே திருப்ப சொல்லி கொண்டிருக்கல மற்ற நாடுகளும் யோசிக்கும். ஓகே, இப்ப நாங்கள் அப்படியான ஒரு பொறிமுறைக்குள்ள போனா தாங்களும் மாட்டுப்படுவோம் என்று அதையே யோசிப்பீங்க. இதுல நாங்க குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயம், நாங்க வந்து கேட்கின்றது வந்து நீதியை கேட்கின்றோம். அது பொதுவாக, அதாவது வந்து இன்றைய அப்பாவை யாராவது கொலை செய்தால் அதுக்கான நீதியை நாங்கள் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவரும் சொல்ல முடியாது. அது ஒரு பொதுவான ஒரு உலகத்தின் நீதி. ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் கொலையானால் அந்த குடும்பத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நீதியை கேட்பது வந்து அது நீதியை கேட்கலைன்னு சொன்னா தான் அப்ப இவரும் சேர்ந்து கொலை பண்ணவர் என்ற மாதிரி தான். ஆகையால
நான் அப்ப அது அவர் கேட்கல என்று சொன்னால் சில விட அப்படி பார்க்கப்படும். அப்ப எங்களுடைய விஷயம் என்னன்னா, நாங்க பல விஷயங்களை ஒன்றாக தூக்கி கதைக்கின்றோம். அதாவது வந்து பல விடயங்களை ஒன்றாக தூக்கி கதைக்கிறோம். நாங்க சொல்றோம் எங்களுக்கு அக்கௌண்டபிலிட்டி வேணும் என்று. நாங்கள் அக்கௌண்டபிலிட்டியில வந்து எங்களுக்கு இந்த விசாரணைகள் வேணும், நீதிக்கான விசாரணை வேணும் என்று கேட்கின்றோம். அதே நேரம் வந்து நாங்கள் போய் எங்களுக்கு ஒரு தீர்வு வேணும் என்று கேட்கின்றோம். அப்ப இப்படி நாங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாங்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டு போகும்போது இது பல விஷயங்கள், அதாவது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 30 ஸ்ட்ரோக் 1ல வந்து நாங்க கேட்டது இன அழிப்புக்கான நீதியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும்போது அவர்கள் வந்து காணா போனவர்கள், காணி விவகாரம், அதுகள் இதுகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து போட்டார்கள். அப்ப நாங்கள் அதுகள் எல்லாத்தையும் தூக்கி கொண்டு திரிஞ்சது. கடைசியில ஸ்ரீலங்காவே சொல்லிட்டுது இந்த ரெசல்யூஷன் வேண்டாம் என்று அதுவே தூக்கி எறிஞ்சு விட்டுது. அல்லது இன்னும் அந்த அதுக்குள்ள சுத்தி கொண்டு நின்றுப்பிடும். மணிவண்ணா, நான் நினைக்கிறேன் இவருடைய கேள்வி வந்து நாங்கள் வேறொரு பார்வையிலும் பார்க்க வேண்டியிருக்கலாம். காரணம் என்னண்டா ஐயா, நாங்கள் இந்த ரீதியாக ஒரு நாட்டோடு கதைக்கும் பொழுது இவர்களும் இந்த குற்றத்தை செய்தார்கள், நீங்கள் பொறுப்பு கூற என்று சொன்ன பதத்தை பாவிப்பது அல்ல. தமிழ் மக்கள் மத்தியில இந்த சம்பந்தமான பரப்புரைகள் செய்பவர்கள் தான் இந்த நாடுகளும் குற்றம் செய்திருக்குது, எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து. ஆகவே ஒரு நாட்டோடு நாங்கள் ராஜதந்திர ரீதியாக பேசுகிற விடயத்தில இலங்கை போர்க்குற்றம் செய்திருக்குது, அதுக்கு சில நாடுகளுடைய ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிற ஒரு பார்வையை சொன்னாலும் அந்த நாட்டினுடைய எங்களுடைய இலங்கை நாட்டுக்கு எதிராகத்தான் இந்த போர்க்குற்றம் சம்பந்தமாகவோ இன அழிப்பு சம்பந்தமாகவோ சொல்லப்படுது அல்லாமலுக்கு நீங்களும் இந்த ஐசிசிக்கு போக வேண்டிய நாடுகள் என்ற தொனிப்பொருளை நாங்கள் ஒருவரும் ராஜதந்திர ரீதியாகவோ அல்லது பரப்புரைகளுக்குள்ளேயோ அந்த நாடுகள் இருக்கக்கூடிய தூதுவர்களையோ நாங்கள் இதுவரைக்கும் அப்படி செய்யப்படையில. எந்த ஒரு ஆவணத்திலையும் அப்படி நாங்கள் அதை செய்யல. ஆனால் எங்களுடைய மக்களுக்கு தெரியும் அது வந்து சில இடங்கள்ல கதைக்கப்படுகின்றதுன்னா, இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்தியாவை பற்றியோ அல்லது பிரித்தானியாவை பற்றியோ அது கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து நாங்களும் கொஞ்சம் இமோஷனலான ஆக்கள். நாங்கள் அந்த லொபி என்றதை வந்து வடிவா நாங்கள் விளங்கி கொள்ளல. ரெண்டாவது வந்து லொபி பண்ணும்போது நாங்கள் டிப்ளமேட்டாக மாறக்கூடாதுன்றதும் என்னொன்று இருக்கின்றது. நாங்கள் டிப்ளமேட்ஸ் இல்லை, நாங்கள் விக்டிம்ஸ். அதை விளங்கி கொள்ளும். அப்போ நாங்கள் போய் ஒரு இடத்துல ஒரு லொபிக்கு போகிறோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் விக்டிம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து கதைக்கணும். நாங்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய என்ன ஷூவை போட்டுக்கொண்டு தான் நாங்கள் கதைக்கணுமே தவிர அங்கே போயிட்டு நாங்கள் டிப்ளமேட்ஸ் மாதிரி கதையக்கூடாது. அதாவது வந்து நீங்கள் பாதிக்கப்படுவீங்கள், அவை பாதிக்கப்படுவீங்க, இவை பாதிக்கப்படுவீங்கன்றது இல்லை. எப்பவும் வந்து ஒரு முறைப்பாட்டாளனை பிடிச்ச சொல்லுவன் பாதிக்கப்பட்டவனை வந்து கூண்டில ஏத்தன்று சொல்ற கதைகளை தான் நாங்கள் சொல்லணுமே தவிர இலங்கைக்கு எப்படி இருக்கும், இந்தியாவுக்கு எப்படி இருக்கும், இந்தியா இதை விரும்புமா விரும்பாதா அல்லது பிரித்தானியா இது விரும்புமா விரும்பாதா என்ற கதைகளுக்குள்ள நாங்கள் போக தேவையில்லை. ஒரு விக்டிம் மென்டாலிட்டி என்று ஒன்று இருக்கின்றது. அந்த விக்டிம் மென்டாலிட்டியிலேருந்து தான் நாங்கள் இவ்வளவு காலம் அதை அப்ரோச் பண்ணல. நாங்கள் ஒரு விக்டிமாயே எங்களுடைய பிரச்சனையை அப்ரோச் பண்ணல. ஏனென்றால் நாங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கின்ற சொல்லுவார்கள், நாங்கள் சிங்களீஸை சொல்லுவார்கள் த மெஜாரிட்டி வித் மைனாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் என்று. அதாவது வந்து அவர்கள் இந்த சிறிய ஆக்கள் வந்து எங்களை ஏதோ இலங்கையை ஒட்டுமொத்தமாக பிடித்து எங்களை ஆக்கொண்டு விடுவார்கள் என்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து அவர்கள்ட்ட இருக்குது. அதே மாதிரி எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது நாங்கள் சொல்றத நாங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டோடனே எல்லாரும் வந்து அதாவது மைனாரிட்டி வித் மெஜாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்றது அடுத்த சைட். அதுதான் தமிழர்கிட்ட இருக்குது. அதாவது வந்து நான் சொன்னதை கேட்கணும், எனக்கான நியாயம் கிடைக்க வேணும், அது இதுன்னு சொல்லிக்கொண்டு அது நிற்கிறது ஒரு விதம். இந்த ரெண்டுமே பிழையான விஷயம். இந்த ரெண்டும் தான் எங்களுடைய இலங்கையில் நடக்கிற கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு காரணம், மெயினான காரணமே இதுதான். அந்த மைனாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் மெஜாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் தான் காரணம், முக்கியமான காரணம். அதுதான் பின்னுக்கு இருக்கிற காரணம். ஆகையால வந்து அதை மாற்ற வேணும். அதை முதலாவது நாங்கள் எங்களை மாற்றிக்கொள்வோம். சிங்களவன் மாறுறானோ இல்லையோ அது வேற விஷயம். அவர்களுக்கும் தெளிவுபடுத்துவோம். நீங்கள் எங்களையோட சேர்ந்து வாழணும் என்ற லீக்வான்ஜி சொன்ன ஒன்றைத்தான். தமிழர்களை நீங்கள் வந்து ஒரு மரியாதையாக நடத்தி இருந்தால் நீங்கள் சிங்கப்பூர்லும் பார்க்க பெருசாக வந்திருப்பீர்கள் என்ற கருத்தை லீக்வான்ஜி வந்து தான் எப்படி தமிழர்களை பாவித்தார் என்று அவர் சொல்லியிருந்தார். அதை வந்து இலங்கை ஸ்ரீலங்கா உலகத்தை இந்த ரிலிஜனை பிடிச்சு கொண்டே என்ன செய்ய போகணும். இப்போ ரிலிஜனை கனபேரே ரிலிஜன்ல இல்லாமல் போய் கொண்டிருக்கு. இந்த காலத்துல வந்து ரிலிஜனே எவ்வளவோ குறைந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கு. அந்த நேரத்துல வந்து இந்த புடிசத்தை பிடிச்சு வச்சுக்கொண்டு என்னத்தை பண்ண போறீங்க? ஆனால் அதிகமாக இந்த வெறும் குற்றங்களிலிருந்து தப்புவதற்கு ஏற்கனவே இருந்த இந்த ரிலிஜன் என்ற அந்த போர்வையை அது கள்ளன் செய்கிற வேலைகள். அதாவது வந்து குற்றம் செய்தவர்கள் செய்கிற வேலைகளை நாங்களே ஹைலைட் பண்ணணும்.
ஆனா நாங்கள் இப்ப இந்த ஐயா சொன்னது மாதிரி இந்த முதல் கதைச்சார இல்ல நான் மணியான அவர் தான் எங்களோட இப்ப நான் கதைச்ச நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னேன். அதாவது தமிழ் மக்கள் எப்படி ஒன்றிணைக்கலாம் என்று நான் அந்த என்னை பொறுத்தவரையில நீங்கள் சொன்ன அந்த கருத்தை முதல் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பண்பில் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்றேன். அந்த கருத்து இப்படித்தான் இந்த எங்களுடைய சமூகம் வியாபித்து வரும். அந்த கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். காரணம் என்னென்றால் அது ஒரு வகையான ராஜதந்திர பொறிமுறை. நாங்கள் யார்கிட்ட கேட்க போறோமோ அவனை எதிரியாகவோ அல்லது அவனை பற்றிய குறைகளை சொல்லி கொண்டு போனால் எடுபடாது. நிச்சயமாக நீங்க சொன்ன கருத்து ஒரு பெருமதியானது. அது வகையில நாங்கள் எந்தெந்த நாடுகளோட செய்யறோமோ அதுல போய் நீ எனக்கு இப்படி செய்யிட்டா அப்படி செய்யிட்டா எனக்கு தரவன்மன்ற மாதிரி இல்லாமல் நீதான் எனக்கு தரவன்மன்ற வகையில நீங்க சொன்ன கருத்தின் அடிப்படையில இதனுடைய இந்த தளங்களுக்குள்ள இனி நாங்கள் பயணிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு கருத்தையும் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ற பண்பின் நிலையில நான் இதை ஏற்றுக்கொள்றேன். அது மாதிரி இந்த சமூகமும் இப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று நான் தெரியப்படுறேன். நீங்க ராம் அவர் கையை தூக்கியிருக்கேன். ராம் அவர்களிடம் நான் போகின்றேன். அதுக்கு முதல் ஒரே ஒரு கருத்தை சொல்லி போட்டு இப்ப நீங்க சொன்ன கருத்து மாதிரித்தான் நாங்க ஒரு கருத்தை கொண்டு போறோம் என்று சொன்னால் நாங்க என்னத்துக்காக பிரிவினைய வேண்டினோம், நாங்க என்னத்துக்கு தனிநாடு கோரினோம் என்றதை மிகவும் தெளிவாக விளங்கப்படுத்தலாம். ஒரு காலத்துல தனிநாட்டு கோரிக்கை மறக்கப்பட்டது. அதை கூட கொண்டு போய் சொல்லுங்க. நவரத்னம் போன்றவர்கள் தனிநாட்டு கோரிக்கை வைத்த போது வேண்டாம் என்று சொல்லி தமிழாக்களே ஓட்டு போட விட்டவை. அப்படி ஒன்றாக இருக்கணும் என்று இலங்கை என்பது நம் தாய் திருநாடு என்று பாடினவர்களும் தமிழர்கள் தான். தமிழர்களுடைய இருந்தவர்கள் தான், பேசிய மன்னர்கள் தான் பாடினவர்கள். ஒன்று இலங்கை என்று சொல்லி தங்களை நாடாக முழுசாக ஏற்றுக்கொண்டு எல்லாத்தையும் செய்து கொண்டிருந்த தமிழர்கள் தான். அதை விளங்கப்படுத்தணும். நாங்கள் ஒன்றா இருக்கணும் என்று சொல்லும் போது நீங்கள் எங்களை இன அழிப்பு செய்யும் போது நாங்கள் வேறு என்ன செய்யலாம்? வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இந்த தெளிவுத்தன்மையை நாங்கள் வெளியில கொண்டு போகிறோம். என்னத்துக்கு தமிழர்கள் தனிநாட்டு கோரிக்கையை முன்வைத்தார்கள்? அவர்கள் ஃபெல்லரை தான் முதலாவது வைத்தார்கள். ஃபெடரலிசம் தான் முன்வைத்தார்கள். இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபெடரலிசத்தை முன்வைத்தார்கள். என்னத்துக்கு தன்னாட்டு கொள்ளைக்குள்ள போனார்கள்? என்னன்னு சொன்னா நீ எப்போ மகாவம்ச சிந்தனையில இருந்து கொண்டு எங்களை இனாளிப்பு செய்ய வலிக்கிட்டு எங்களுக்கு ஒரு உரிமையும் கொடுக்காமல் இருக்கிற உரிமைகளையும் பறித்து கொண்டு போற நிலைமையில தான் இப்ப இதுகளைத்தான் நாங்கள் வெளியில கொண்டு போய் ஒரு விக்டிமாக நாங்கள் ஒரு விக்டிம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல, அதாவது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் நாங்கள் இதை பார்க்க வேணும்ன்றது ஒரு கருத்து. ராம அவர்களே உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்க. வணக்கம். முக்கியமாக நீங்கள் எல்லோரும் சமூக வலைத்தளங்கள் பார்த்திருப்பீங்கள். கடந்த 2 மாதங்களாக புத்தில் இருந்து பொலிவண்டி விலை என்ற இதில் இருந்து அதற்கு பிறகு அருண் சித்தார்த்தன் என்பவர் பல சிங்கள ஊடகங்களில், குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா 9, சேபல் அமரசிங்க, அப்படி பல பேருடைய சிங்கள ஊடகங்களில் தமிழீழ புலிகளின் விடுதலை போராட்டத்தை கொச்சப்படுத்தி கண்டோம். இப்பொழுது நல்லூருக்கு பக்கத்தில் முகாம் அமைத்து விடுதலை புலிகளால் சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்கள் காணாமல் போனவர்கள் என்று நீங்கள் பார்த்திருங்கள். தெரியல, நேற்று மாநகர சபை அதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். அதற்கு ஏதாவது நீங்கள் அங்க உள்ளவர்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது கட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் என்று, அதுகளுக்கு ஏதாவது செய்யறதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசிங்க. சிங்களவர்கள் நான் பல இடங்களில் அவருக்கு ஆதரவாக கையெழுத்திருக்கிறார்கள், எழுதியிருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக ராம் அவர்களே, ராமேஸ்வரன் அவர்கள் இதுல கொஞ்சம் தெளிவாக இருப்பார் நினைக்கின்றேன். அவர் சில ஒரு கருத்தையும் நான் இந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் சம்பந்தமாக ஐயா இப்போ இந்த ஆவா குழுன்றது ஒன்று அங்க ஒரு செயற்பாட்டை நடாத்துறதுக்கு முயற்சி செய்தார்கள். இந்த முயற்சி புத்தி உடைய மக்களாக இருக்கிறதுனாலதான் நேற்று ஒரு சலசலப்பு இல்லாமல் இருந்தது. பிட்டூர்ல எல்லாம் லட்சக்கணக்கில் சனம் வந்த நேரத்திலும் கூட நேற்று அவர்கள் ஒரு வகையான கொஞ்சம் அந்த வறுமையில இருக்கிற கடற்கரை ஓரத்தில் இருந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களை எப்பை காட்டி அவைக்கு டாய்லெட்டுகள் கட்டித்தரலாம் என்று சொல்லி அவையை கூட்டிக் கொண்டு வந்து நல்லூர் பகுதியின் பின்னுக்கு ஆக்கிரமிச்சு ஒரு இதை போட்டினோம். பெரிய ஒரு இடத்தை போடுற அளவுக்கு அவருக்கு வசதியா நல்ல அரசாங்கம் தான் இந்த செயற்பாட்டை செய்தது. இதனுடைய நோக்கமாக இருந்தது அங்க எப்படியாவது மக்களை கொண்டு வச்சு அதை ஒரு பெரிய ஒரு பேரெழுச்சியாக ஒரு சண்டையா சச்சரவா கொண்டு வரத்துக்கு தான் முயற்சி செய்தவையால். ஆனால்
மிக சாணக்கியமாக அங்க இருக்கிற மக்கள் அதுல ஒன்றுமே தலையிடாத மாதிரி ஒரு சில இளைஞர்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர் 1-2 பேர் போய் கேட்டது எல்லாம் நடந்தது. அவர் அந்த சூழ்நிலைகளை தாண்டி இன்றைக்கு அந்த இடம் அது பெரிய அளவுல முறியடிக்கப்பட்டிருக்கு. சில இடங்களில மௌனமாகவும் சில இடத்துல எழுச்சியாகவும் தான் தமிழ் மக்கள் செயற்பட வேண்டியிருக்கு. ஆகவே இப்ப மிக புத்தியாக சாணக்கியமாக சாதுரியமாக செயற்பட வேண்டியிருக்கு. நாங்கள் ஏதோ போருக்கு போற யுத்த களங்களை வச்சு கொண்டு போராக்கள் இல்லத்தானே. அப்ப ஒவ்வொரு கட்டத்திலேயும் அந்த சாதுரியமாக செயற்படினோம். இப்ப பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற மாணவருக்கும் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்னென்றால் இந்த 70க்கு 30 என்ற விழுக்காடு இருக்கிறதுனால அந்த தெற்கில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை அதிகமாக கொண்டு வந்து பல்கலைக்கழகத்துல கட்டாயப்படுத்தி நுழைச்சி இங்க படிப்பிக்கிற சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொண்டு வரினோம். இதனால பல்கலைக்கழகத்துல சுயாதீனமாக இந்த மாணவர்கள் தங்களுடைய செயற்பாடுகளையோ அல்லது இதுக்கு முந்தியிருந்த அளவிலே மாதிரி செயற்படாத மாதிரி இந்த செயற்பாடுகளை செய்து கொண்டு வரினோம். உங்களோட கேள்வியை நான் சரியா இன்னும் உள்வாங்கில நினைக்கிறேன். மணிவண்ணன் அந்த கேள்வி இருக்கா? இல்ல நான் அந்த கேள்வியை உள்வாங்கல. கேள்வி இல்ல அந்த இப்ப இது யாழ்ப்பாணத்துல மட்டுமில்ல தென்பகுதிகளிலும் இந்த அருண் சித்தார்த்தன் என்பவரை கூட்டிக்கொண்டு அவர்கள் தென்பகுதியிலும் இந்த பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்கிறார்கள். இவைகளை ஆவணப்படங்களாக எடுத்து புலிகள் விடுதலைக்காக போராடவில்லை, புலிகளும் மக்களை சிறையில் வைத்திருக்கிறார்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற கோஷத்தை ஐயா இன்றைக்கு நான் சிங்களம் தமிழ் 2 மொழியிலையும் இதற்குரிய ஆவணத்தை வீடியோவாகவும் ஆடியோவும் செய்து இணையத்துல வெளியே விட்டிருக்கிறேன். அதாவது அவர்கள் சிங்களத்திலும் தமிழிலும் காரணம் என்னென்றால் அங்க இருக்கக்கூடிய சிங்கள மக்களுக்கு காட்டித்தான் அவர் சிங்களத்துல பேசி தமிழ்ல பேசி இந்த விஷயங்களை செயற்படுத்தினவர். அப்ப இந்த புலமை தமிழர்களுக்கு இருக்குது. மொழி என்றது எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த எங்களுடைய தேசியவாதிகளுக்கும் இந்த மொழி தெரியும். உங்க சிங்களவர்களும் கூட தமிழ் தேசியத்துக்காக பாடுபட்டு. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த சிங்கள மொழியில சொல்றதுக்கு காரணம் இவர் தமிழ்ல சொல்லி போட்டு சிங்களத்துல விளங்கப்படுத்துற அந்த ஆபீசர்ஸுக்கு அது சம்பந்தமாக இருந்தவைக்கு இது அங்க அந்த அளவுக்கு போக வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் இதை தத்துணிவாக செய்த நான். காரணம் என்னென்றால் அவர் சொல்லுறார் அங்க இருக்கிற மக்களுடைய பிரதேச சபையினுடைய காணிகளில் அவை இருக்கணும், அதுக்கு வீடு கொடுக்கையில அவைக்குரிய காணி அங்க இருக்கக்கூடிய இராணுவம் நிறைய காணிகளை ஆக்கிரமிச்சிருக்குது. மெச்ச காணி அரச காணி என்று சொல்லிடும். அரச காணியில யாரும் வைக்கிறாது. அரச காணி என்ன மக்களின் காணி. அரசாங்கம் தான் அந்த காணியை கொடுக்கணும். 2வது விஷயம் சொல்றார் இவைக்கு சமுத்தி, அதாவது முந்தி கூப்பன் இருந்தது சங்கக்கடை கூப்பன், இப்ப சமுத்தி என்று சொல்லப்படுறது அது வழங்கப்படையில. ஏழைகளா இருந்தா அவைக்கு சமுத்தி வழங்கப்படாட்டி அவைக்கு சாப்பிட இல்லையா, அவை டாய்லெட்டு போற இல்லையா, அவை மலசுல கூடங்கள் இல்ல, தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லினோம். அப்ப இந்த சட்டத்தை யார் இவியல் பாராளுமன்றத்தை இந்த 3 எம்பியுமா செய்தவியல் சட்டத்தை உருவாக்கினவன் அவன். அதன் மூலமாக அவன் இந்த விகிதாசாரத்தை வச்சுக்கொண்டு செயற்படுத்துறது அவன். இதை அவனுக்கு காட்டணும். அவன் எங்களுக்கு போட்டு காட்டின இதை இப்ப எங்களுக்கு ஆயுதம் அவன் தருவான். அவன் தார ஆயுதத்தான் நாங்கள் அவனுக்கு எதிராக பயன்படுத்த வரும். அவன் சரியான ஆயுதத்தை தந்துட்டான். என்னென்றால் கரையோர பகுதியில் இருக்கிற ஆக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆள் சொல்லி நம்ம 500 ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு என்று சொல்லிடும். சில ஆக்கள் சொல்லிடும் 2000 ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு வருமானம் வருதுண்டு. 2000 ரூபாய் மட்டி பொறுக்கிறவைக்கு 2000 ரூபாய் வருதென்றால் மாத வருமானம் இல்லை என்று சொன்னாலும் 30-40 மேல வரப்போகுது. அந்த வருமானம் இருக்கிற பகுதியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்களை கூப்பிட்டுட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய டாய்லெட் வசதி இதை பற்றி காட்டினோம். கிளிநொச்சி பகுதியிலேயோ அல்லது முல்லைத்தீவு பகுதியிலேயோ உள்ளுக்கு இருக்கிற பகுதியிலேயோ ஒன்றும் காட்டப்படையில அவன் ஏற்கனவே அந்த 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 மீன்பிடி குடும்பங்களோட சம்பந்தம் இருக்கிறதால அதை பயன்படுத்தி கொண்டு நான் நினைக்கிறேன் அந்த பகுதியில் இருக்கிறவையில அபிவிருத்தி ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களும் மிக தெளிவாக இந்த அரசியல்வாதிகளையோ மற்றவரையோ சீண்டாமல் தேசிய போராட்டத்தை கொச்சப்படுத்தாமல் தனக்குரிய அந்த அபிவிருத்தி தேவைகள் சம்பந்தமாக மனசுல தண்ணி கூட தவிர வேறொன்றும் அந்த மக்கள் பேச இல்லை. ஆனால் 1-2 பேரை இவியல் கூலிகளாக, அதாவது கிட்டத்தட்ட எலும்பு துண்டுகளுக்கு போற நாய்கள் மாறி இருக்கக்கூடிய ராமேஸ்வரன், நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை இது நாங்கள் இந்தியன் டாபிக்கை விட்டு நாங்கள் கம்ப்ளீட்டா வெளியில போய் கொண்டிருக்கிறோம். ராமவர்களே இதை பற்றி நாங்கள் இன்னொரு நாள் ஒரு டாபிக் எடுப்போம். இப்ப அதுக்குரிய வீடியோ வருது ஐயா, நான் அதை போட்டிருக்கிறேன், நீங்க அதை பாருங்க, அதை பார்க்கலாம். பட் அதே நேரம் நாங்கள் இதே ஒரு டாபிக்காக எடுத்து அப்படி இந்த இன்னொரு இதுவும் வெளியிட்டு இருக்கணும். அதாவது விடுதலை புலிகள் அது அதுன்னு சொல்லி இது சேனல் 4 வந்த போது கூட இவர்கள் சேனல் 4க்கு எகெயின்ஸ்டா ஒரு படத்தை வெளியிட்டார்கள். எல்லாருக்கும் தெரியும். அது சேனல் 4 என்ன பிழையான விஷயங்களை சொன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒன்று வெளியிட்டார்கள். அது பெருசாக ஈடுபடவில்லை. இப்ப திரும்பவும் முதலாவது சிங்கள மக்களுடைய ஊர்ல உள்ள சிங்கள மக்களுடைய மனப்பான்மையை மாற்றும். ஆமா ஆமா,
அது அதைத்தான் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும். நடுகளும் அப்படித்தானே மாற்றி வைத்திருக்கின்றார்கள். நாங்க சொன்னாலும் கூட இல்லை சொல்லாட்டி கூட அது மாற்றப்பட்டு தான் வச்சிருக்கப்படுகின்றது. ஆனால் அதை திரும்ப மாற்ற வேணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் இவர் ராமேஸ்வரன் சொல்ற மாதிரி சவுத்தில் இருக்கிற ப்ரோக்ரஸிவ் சக்திகளோட சேர்ந்து அவர்கள் படங்களை எடுக்க வேணும். நாங்கள் படம் எடுத்து அவர்களை காட்டுறதில்லை. அவர்கள் அந்த ப்ரோக்ரஸிவ் சக்திகள் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற சிங்கள மக்கள் வந்து இதுக்கு எதிராக ஒரு படத்தை எடுத்து இதுதான் உண்மையான விஷயம் என்று காட்டணும். காட்ட போறதுல நாங்கள் தான் காட்ட போனோம் அவர்கள். ஆமாம், இதை பற்றி நாங்கள் ஒரு நாள் விவாத பொருளாக்கி நாங்கள் பேசுவோம். மிக்க நன்றி. மணி ஒரு விஷயம் என்றால் ராமேஸ்வரன் has taken some step. அதுக்கு நாங்கள் நன்றி கூற வேண்டும். அந்த வழியால சில அவை போடுறதுக்கு முரணான அதாவது யதார்த்தமான நிலையை காட்டுறதாக ராமேஸ்வரன் அவரை இந்த செயற்பாடு இருந்திருக்கும் என்று நான் அறிகிறேன். ஆனபடியா அதோட நாங்கள் நிப்பாட்டி கொண்டு நாங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். ஆமாம், மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும். நான் நினைக்கிறேன் இது டைமிங் வந்து கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி அதுக்கு மேலே ஓடிட்டுது. தொடர்ந்தும் நாங்கள் ஈவினிங் 7 மணிக்கு மேலே வந்து இன்றைய அந்த ரெசல்யூஷனும் வழியில் வந்துடும். அந்த ரெசல்யூஷனில் இருக்கிறதுகளையும் பார்த்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் இன்றைக்கு 3 மணிக்கு ஒரு பிடிஎஃப் மீட்டிங் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் ஒரு கோரிக்கையை திரும்ப வைக்கின்றோம். இந்த ரெசல்யூஷனில் அந்த எவிடன்ஸ் கொலெக்ஷனை தவிர வேறு எந்த விஷயமும் இல்லை. பொறுப்பு குரல் என்றதை ஒன்றுமே இல்லை. அதனால் இதை வந்து தமிழ் மக்களுக்கு நியாயமான ரெசல்யூஷனாக சந்தோஷப்படுறதுக்குன்றதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை. அதனால் வந்து இதை வந்து நாங்கள் 2015ஆம் ஆண்டு 30/1 வரவேற்ற மாதிரி இதையும் அதை மாதிரி நாங்கள் அதையும் வரவேற்றிருக்கக்கூடாதுன்றதான் எங்களோட கருத்து. அதே மாதிரி தான் இதையும் நாங்கள் வரவேற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. செய்திருக்கின்றீர்கள், உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்திருக்கின்றீர்கள். ஆனால் எங்களுக்கு தேவையானது இன அழிப்புக்கான தீர்வு, அந்த நீதி ஜஸ்டிஸ் டிலைட் இஸ் ஜஸ்டிஸ் டினைட் என்ற முறையில் 12 வருஷமாக நீங்கள் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து இழுத்தடித்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அதில் வந்து இது வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு இன்னும் ஒரு வேல்தர்மா அவர்கள் கூறின மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கின்றது. அதில் இனி வந்து நீங்கள் இதுக்கான பொறுப்பு குரலை பிரித்தானியா இந்த நாடுகள் எல்லாமே வந்து பொறுப்பு குரலுக்கு வர வேணும் என்ற கருத்தை வச்சு நாங்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம். இரவு 7 மணிக்கு நாங்கள் ஒரு ரிவ்யூ இருக்கின்றது, திரும்ப இந்த ரெசல்யூஷனை பற்றிய ரிவ்யூ இருக்கின்றது. இப்போது நான் இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துக்கொண்டு சொல்லுங்க. முக்கியமா என்ன நாங்கள் பின்னேறம் பேச வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால், இது என்ன மாதிரி நாங்கள் எடுத்துக்கொள்றோம். அதாவது எங்களுக்கு ஒரு அம்புக்குறி போட்டு காட்டி இருக்குது, இதாண்டாப்பா வழி, நீ நல்லா வேலை செய். அது மாத்திரம்தான் நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். கொண்டாட்டம் நாம் கொண்டாடுறக்கூடிய நிலைமை இல்லை இப்ப. நிச்சயமா அவர் ஒரு வார்த்தை தான் கொண்டாட தேவையில்லை. இன்னும் ஒரு கருத்து சொன்னது கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் வியூ தான். அதாவது பிரித்தானியாவையும் இந்தியாவையும் எதிரிகளாக பார்க்கிறேன். அப்ப இன்னொரு அன்பர் சொன்னார், இப்ப நீங்கள் ஒரு ஆளுட குறைய சொல்லிக்கொண்டு அவர்கிட்ட போய் ஆதரவு கேட்கல. சில இடங்கள்ல நாங்கள் மனசுல உள்ளது எல்லாத்தையும் வார்த்தையாக கொண்டு வர்றது சரியா இருக்குமோ தெரியாது. அடுத்த இன்றைக்கு நீங்கள் பிரிட்டிஷ் தமிழ் போறதுன்ற 3 மணிக்கு அவன் சூம் இருக்குன்னு நிறைய சொன்னீங்கள். அது அந்த தகவலை அவர்களுடைய சம்மதத்தோட அதை கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த ஜூம் டீட்டெயிலே ஒரு கால் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த முயற்சியுங்கள். நன்றியா? நன்றி. நான் வந்து ஜூம் டீட்டெயிலை வந்து வேணுமெண்டா உங்களுக்கு பர்சனலா அனுப்பி விடுறேன். நீங்க சொன்னது மிக முக்கியமான அதுதான் என்ன போட்டு, அதாவது எங்களுடைய ஒற்றுமை வேண்டும் வாயில சொல்லிக் கொள்றதை நாங்கள் நடைமுறை கொண்டு வர வேண்டால் இதுல நான் தான் ஒருத்தரும் கிளைம் பண்ண தேவையில்லை. மற்றது இதுல வந்து எங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் வார்த்தைகளால் சாதிக்கப்படவில்லை. அடுத்த 4 வருஷத்துக்கு முடக்கப்படுற மாதிரியான ஒரு கருத்துக்கள் அங்க வேல்தர்மாவா யாரோ சொன்னார்கள். அவை நாங்கள் இதுல இந்த இந்தியா வந்து ஒரு நடுநிலை வச்சிருக்குதாம் என்றது அதை வந்து இந்தியா ஊடகங்கள்ல இந்தியா இலங்கைக்கு எதிரானு சொல்லி இந்தியா ஊடகங்கள் அதை முன்னிலைப்படுத்தினதாக ஒரு அன்பர் எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னார். அப்ப அது ஊடகங்களுடைய அறிவீனமா அல்லது ஊடகங்களுடைய தந்திரோபாயமா தெரியாது. பிஜேபிக்கு ஓட்டு எடுக்கிறதுக்காகவா அல்லது பிஜேபி கூட்டணிக்கு ஓட்டு எடுக்கிறதுக்காக தெரியவில்லை. அது இப்போதைக்கு தேர்தலுக்குரிய விஷயமா எடுப்போம். ஆனால் நாங்கள் இந்தியாவை
ஈழத்தமிழர்கள் சார்பான இந்தியாவினுடைய பார்வையை மாத்துகின்ற முயற்சி. வெளியுறவு கொள்கை என்ற பெரிய வார்த்தை என்னால கூட இல்லாம கிடக்குது. அதுக்கு பெரிய தளமாக இருக்க வேண்டிய தமிழகம் என்று கூறிக்கொண்டு பின்னேறம் சந்திப்போம். முடிந்தால் பிடிஎஃப்னுடைய அந்த ஜூம் டீட்டெயிலையும் அனுப்புங்கள். நன்றி, வணக்கம். நிச்சயமாக அது நாங்கள் அவர்களுக்கு வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்வது 30 வந்த மாதிரி ஒரு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி இதை உருவாக்காதீர்கள். நீங்க வேணுமெண்டா உங்களுக்குள்ள கதைச்சு சந்தோஷப்பட்டு கொள்ளுங்க. அவர்கள் விலகினது 2016 அவர்கள் 30 ஸ்ட்ரோக் பண்ண பெரிய சாதனை என்று காட்டியதுதான். ஆனபடியால் அந்த இடத்திலே உங்களுடைய கருத்தை உடன்பட்டு கொண்டு ஒருத்தரும் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நானும் 3-5 வருஷம் தாண்டி சென்றா எங்களுக்குள்ள ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்க வேணும். ஆகவே நாங்கள் பிரித்தானியாவுடனும் இந்தியாவுடனும் அவருடைய குறைகளை சொல்லக்கூடாது என்பது போன்று எங்களுக்குள்ளும் எங்களுடைய குறைகளை அளவுக்கு மீறி நாங்கள் என்ன சொல்றது டோன்ட் வாஷ் தி டர்ட்டி லைன் இன் பப்ளிக் என்ற மாதிரி அதை நாங்கள் கரிசனை எடுக்கணும் என்று ஒரே ஒரு கருத்து தமிழ் தேசியம் வெல்லப்பட வேண்டும், தமிழீழம் அமையப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கருத்தாளனாக ஒரு உணர்வாளனாக கூறி இந்த அளவில் விட வருகிறேன். இனிமேல் தான் இந்த சாப்பாட்டு அலுவலகத்துல போக வேண்டியிருக்கிறது. நன்றி, வணக்கம். நிச்சயமாக நாங்களும் இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவடைக்கின்ற இதுல இந்த ரெசல்யூஷன்ல திரும்பவும் வடிவாய் சொல்லுகின்றோம். இதுல ஒரு எவிடன்ஸை அதுல ஒரு நாடு குறிப்பிட்டிருந்தது. நீங்கள் எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்றீங்க, அது யாருக்கு கொடுக்க போறீங்க ஒரு நாடு கேட்டிருந்தது. நான் நினைக்கிறேன் பிரேசில் தான் கேட்டிருந்தது போல நடக்கின்றது. அதனால யாருக்கு கொண்டு போய் கொடுக்க போறீங்க? இந்த எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்ணி வீட்டை வச்சிருந்து என்னது செய்ய போறீங்க? வருங்காலத்துக்கு என்று சொன்னா எப்ப வருங்காலம் என்ற கேள்விகள் இருக்கின்றன. ஆகையால அதை தவிர பெருசாக எந்த விஷயமும் இல்லை. ஆகையால இதுல நாங்கள் சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. 30 ஸ்ட்ரோக் பண்ண மாதிரி நாங்கள் குத்தாட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. இதை பற்றி நாங்கள் இன்னும் அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டிய காலத்துல இருந்து கொண்டு நாங்க ரெசல்யூஷன் செஞ்ச பேர் நான் தான் இதை கொண்டு வந்தேன், நான் தான் இது எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினான் என்று சொல்லி எங்களுக்கு தம்பட்டம் தரட்டு அடிக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு நாங்கள் இது ஒரு ப்ரோக்ரெசிவ். அதாவது நாங்கள் 1ஆம் வகுப்பில் இருக்கின்றோம், இனி 2ஆம் வகுப்பு போகணும். அதுக்காக நாங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் என்று கதைக்கிற மாதிரி கதைக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஆமா. அப்ப மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும். நான் 3 மணிக்கு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனாலும் கூட இதே கருத்தை தான் சொல்லுவேன். அதாவது இல்லை சந்தோஷப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை எங்களை பொறுத்தமல்ல. நாங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு 7 மணிக்கு உங்களை எல்லோரையும் சந்திப்போம் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டிருக்கின்றேன். தமிழரின் தலைவர்